Our first question was recurrent incisional hernia is usually larger than previous one. The correct answer is true. About 75% student give the correct answer. Second question, parastomal hernia is more common after ileostomy and colostomy. Correct answer is colostomy. Here the 43% student give the correct answer. Following laparotomy, midline fascial closure with small bites using 2,0-proline reduces the incidence of incisional hernia. The correct answer is true. Nowadays the principle is small bite and small needle. Previously, we closed the midline incision with number 1 proline and 1 centimeter apart from the incision line. But this theory is not followed nowadays. So we use 2,0 proline or delayed absorbable sutures with 5 millimeter small bites. Round. This reduces the incidence of incisional hernia. Recurrence rate decreases with each subsequent reoperation for recurrent incisional hernia. This is a false statement. 82% student give the correct answer. Incisional hernia যতবার রিকারেন্স হবে তার রিকারেন্স রেটটাও ততবার বাড়তে থাকবে এবং বলা হয় যে থার্ড টাইম রিকারেন্স যদি হয় ফোর্থ টাইমে রিকারেন্স রেট অ্যাবাউট মোর দেন 50%. During hernioplasty, for incisional hernia, minimum overlap of mesh should be, correct answer is 5 centimeter. About 75% students give the correct answer. A surgical incisional scar with proper wound healing regain about 70% of its original strength. This is the correct statement. And 76% students give the correct answer. Loss of domain for incisional hernia means the volume of hernial sac, if it is more than 25% of the volume of the abdominal cavity. এখানে একটা জিনিস বলে রাখি, এই যে লস অফ ডোমেইন এটা অ্যাকচুয়ালি রেডিওলজিক্যালি আমরা বেশি ডায়াগনোসিসটা করি এবং সিটি স্ক্যান করার মাধ্যমে যদি হার্নিয়াল স্যাকের ভলিউম পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির ভলিউমের মোর দেন 25% হয় তখন এটাকে আমরা লস অফ ডোমেইন বলি। অপশনস ফর ম্যানেজমেন্ট অফ ভেরি লার্জ ইনসিশনাল হার্নিয়া, এখানে আমরা অনেকগুলো অপশনস দেওয়া আছে। প্রোগ্রেসিভ প্রি অপারেটিভ pneumoperitoneum, pre-operative resection, perioperative resection of the omentum and adjacent colon, use of prosthetic mesh to span the unclosable gap in the musculofacial layer, and component separation. Here the correct answer is all of the above. In which layer mesh placement is preferred for open repair of incisional hernia? এখানে অ্যাকচুয়ালি A, B and D তিনোটাই করা যায়, কিন্তু সাবলে ইজ মোর প্রেফার্ড। অনলে করা হলে আমাদের স্কিন ফ্ল্যাপটা অনেক বেশি তুলতে হবে, যার কারণে স্কিন নেক্রোসিসের চান্স থাকে, সেরোমার চান্সটা বেশি থাকে। ইনলেটা মোটেই প্রেফারেবল না, এবং ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল অনলেটা অ্যাকচুয়ালি ডিউরিং ল্যাপারোস্কোপিক রিপেয়ারের ক্ষেত্রে আমরা চুজ করি, ওপেন রিপেয়ারের ক্ষেত্রে নয়। সাবলে দ্যাট ইজ দ্য রেট্রো মাস্কুলার স্পেসে যেটা দেওয়া হয়, ইট ইজ মোর প্রেফারেবল ফর ওপেন রিপেয়ার। Complex abdominal wall means incisional or ventral hernia along with large defect, one or more recurrence, enterocutaneous fistula, loss of domain. এই চারটার মধ্যে যে কোনো একটাই যদি থাকে, এনি ওয়ান অফ দ্য অ্যাবাভ, সেক্ষেত্রে এটাকে আমরা কমপ্লেক্স অ্যাবডোমিনাল ওয়াল বলি। সো দ্য কারেক্ট আনসার ইজ ই। 84% student gave the correct answer. Thank you, sir. Okay, thank you, Dr. Ahsanul Abedin, for nicely moderating the poll, and you have covered almost সব aspectই মোটামুটি হার্নিয়ার কভার
দিয়েছো, এর সাবসিকুয়েন্ট গুলোতে যখন আমরা ওভারভিউ করব তখন হয়তো এর এক্সপ্লেনেশন গুলো ডিটেলস জানতে পারবে। এবং স্টুডেন্টদের পারফরমেন্সও ইজ ভেরি হ্যাপি, ভালোই করেছে ওরা। আমরা একটু কমেন্ট নেই। প্রফেসর হাসান, উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট? হাসান শুনতে পাচ্ছ? প্রফেসর হাসান? ওকে, ও মনে হয় একটু ছিল তো। স্যার মার্গুপ স্যার, সালাম স্যার, ভালো আছেন স্যার? আছি আলহামদুলিল্লাহ। স্যার কমেন্ট স্যার। শোনা যায় নাকি? না, আমি আমি একটু ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম। সালাম আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বলো স্যার, বলো, তুমি বলো, তারপরে স্যার জি, বলো। আমি পুরোটাতে ছিলাম, আমার কাছে ভালোই লাগে। এটা তো ওয়ান টাইপ অফ প্রি টেস্ট। হ্যাঁ, প্রি টেস্ট, রাইট। হ্যাঁ, ওদের বেসলাইন নলেজ আমি রিয়েলি হ্যাপি। রাইট রাইট। তারপর তো পুরোটা হয়ে গেছে, বাট বেসলাইন নলেজ যেটুকু এখন দেখলাম যে আই এম রিয়েলি হ্যাপি। পড়েছে ওরা, তাই। স্যার মার্গুপ স্যার, স্যার বলেন স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমার ভালো কাজ করছেন দেখলাম একটা। হ্যাঁ প্রশ্নগুলি আজকে মোটামুটি ভালো ছিল, কিন্তু এই 2 নম্বর প্রশ্নটা একটু একটু ইয়ে চাই, এটার এক্সপ্লেনেশন চাই। হ্যাঁ। স্যার এখানে যেটা আইলিওস্টোমি এবং কোলোস্টোমির মধ্যে প্যারাস্টোমাল হার্নিয়াটা কমনলি কোলোস্টোমিতে হয়। এক্সপ্লেনেশন যেটা স্যার ছিল সেটা হচ্ছে ডায়ামিটারের বিষয়টা উল্লেখ করা হয়েছে। আইলিওস্টোমির ক্ষেত্রে আমাদের যেটা আমরা ট্রেফাইন করব সেখানে আমাদের অত বেশি ডায়ামিটারের প্রয়োজন হয় না। কোলনের ক্ষেত্রে এটা বেশি প্রয়োজন হয়। এবং আরেকটা যেটা বলা হয়েছে যে কোলোস্টোমিটা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ইমার্জেন্সিটা করা হয়, বিশেষ করে কোলোস্টোমিটা ইমার্জেন্সি ক্ষেত্রে করা হয়। সেক্ষেত্রে গাটটা একটু ডাইলেটেড থাকে, ইরিমেটাস থাকে তাহলে অ্যান্সারটা এবং কি হবে? একটু অ্যানেক্সিয়া হবে না বিয়ে হবে? কোলোস্টমি হবে। আনসারটা হবে কোলোস্টোমি। হ্যাঁ, মোর আফটার কোলোস্টোমি। তো ছেলেরা কেন আইলিস্টমি লিখছে এটা বলেন দেখি। না স্যার, এটা কোলোস্টোমি আনসারটা কারেক্ট আনসার। না, 2 একজন ছেলেরা জিজ্ঞাসা করেন না কেন আইলিস্টমি দিছে তারা। এনি স্টুডেন্ট, মানে কি চিন্তা করলে তোমরা, মানে যে আইলোস্টোমি মনে হচ্ছে একটু মানে বেশি ইয়ে করেছো, মোর ভোট টুয়ার্ডস আইলোস্টোমি, কেন, হোয়াই? এনি স্টুডেন্ট? Assalamu alaikum, sir. It might be due to allostomy is mostly done. That's why we have seen mostly in the this type of hernia mostly. That's why maybe, sir. আচ্ছা, হতে পারে। তার আইলিয়াম বাহির হয় বেশি, কিন্তু কোলোস্টমিতেই প্যারাসিটামল হার্নিয়াটা হয়। হ্যাঁ, মানে ইয়েস। এক্সপ্লানেশনটা হোয়াই? না, এটা তো আইলিস্টমি কি বেশি হয় কোলোস্টমির চেয়ে? আইলিস্টমি তো বেশি হয় না, কোলোস্টমি বেশি হয়। স্যার ইমার্জেন্সি আমরা তো বলেন বা কোলোস্টমিতে ইয়ে দেখছি বলেন। স্যার, কোলোস্টমিটা স্যার ফ্লাশিং হওয়ার কারণে আমরা স্যার অনেক সময় ওয়ার্ডে দেখি স্যার রিস্টার্ট হয়ে ভেতরে ঢুকে যায়। তো ওখান থেকে স্যার মানে আমরা চিন্তা করছি আইলোস্টমিটা মানে মোর ভিতরে প্রমিনেন্ট ঢুকে হিসেবে গেলে চিন্তা কি আর করছি। এটা হানি হইলো না? পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট কোনটার মানে ভিগোরাস বেশি, মোর স্ট্রং? স্যার আমার কাছে ওয়ার্ডে যেটা মনে হয়েছে স্যার, আইলোস্টোমের মোর কমপ্লিকেশনটা স্যার আমরা ওয়ার্ডে বেশি ফেস করি। আর কমপ্লিকেশনগুলো স্যার এরকমই ভিগোরাস হয় যে স্যার সরাসরি আমরা আইলোস্টোমের মধ্যে পেরিস্টালসিস দেখতে পাই স্যার। আমার কাছে স্যার এটা একটা কজ মনে হয়েছে স্যার। কোথায় দেখতে পান তখন? স্যার আইলোস্টোমিতে। যেটা আইলিয়াম বের হয়ে থাকে সেটা? জি স্যার। তার মানে তো আইলিয়াম প্রোলাস করে গেছে। এই জন্যই স্যার আমরা আইলোস্টোমির পক্ষে স্যার মানে আনসার দিছি স্যার। না, সেটা তো আসলে ঠিক ইয়ে হইলো না। আইলিওস্টোমি প্রলাপস আর হার্নিয়া তো কাটাও এক না হয় স্যার। বেশি এবং আইলিয়ামের অবলিকলি থাকে, দেখিনি নাই। এখানে ইনফেকশনের সম্ভাবনা বেশি থাকে, কোলোস্টমিতে বেশি হয়। এবং এমনিতে কোলোস্টমি বেশি করা হয় আইলিস্টমির চেয়ে। রাইট স্যার। জি স্যার। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এটার একটা ইয়ে করার দরকার আছে। মাসুদ আছে নাকি? মাসুদ আছে নাকি আজকে নাই?
স্যার আসান তাহলে পরে দেখেন আগামী আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কয়টা পেশেন্ট আছে যাদের অ্যালোস্টমি করা হয়েছে, কয়টা কোলোস্টমি করা হয়েছে, এবং কয়টা আলাদা ভর্তি হয়েছে বা ইয়ে হয়েছে, সব মিলে আসান, কিন্তু আগামীকাল তুমি ওয়ার্ডে গিয়েই মানে 3টা ইউনিটে খবর নিতে পারো যে কয়টা এলোস্টোমি আছে আর কয়টা কোলোস্টোমি আছে টোটাল আছে পেশেন্ট বা হ্যাঁ, আগামী এক সপ্তাহ দেখেন। দেখে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, নেব স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা স্টার্ট করি, দেন নেক্সট সেগমেন্ট। আমরা একটু কেস প্রেজেন্টেশন করার আগে আমরা একটু ইনসিশনাল হার্নিয়ার একটু ওভারভিউ করি, দেখি আমাদের ক্লিনিক্যাল সিনারিওতে আমরা কত ধরনের কেস পেয়ে থাকি। সরি, যেমন আমাদের স্যার আছেন, মারবু স্যার আছেন, হাসান আছেন, আজকে তাদের লাইফ টাইমে অনেক ধরনের হার্নিয়া দেখেছেন, ইনস্টিটিউশনাল হার্নিয়া, অনেক প্রবলেমেটিক হার্নিয়া ফেস করেছেন, অনেক প্রবলেমেটিক হার্নিয়া চ্যালেঞ্জ গুলো দেখেছেন এবং সেগুলোকে সলভ করেছেন। তো তো সেরকমই কিছু হার্নিয়া আমরা একটু দেখি ক্লিনিক্যাল সিনারিওতে আমরা কি কি ফেস করতে পারি। সো হার্নিয়া ইজ এ ভেরি হেটেরোজেনাস ডিজিজ। এটা যে একটা ফিক্সড কোনোভাবে এটাকে টোটাল নেচারটাকে ডিফাইন করা যায় না। যেমন একটা পেশেন্টের সাধারণত এটা খুব কমনলি দেখা যায় যে একটা পোর্ট সাইড যে হার্নিয়া গুলো হয়, এটা স্মল হতে পারে 2 সেন্টিমিটার গ্যাপ, বাট একটা গ্যাপটাও ছোট 2 সেন্টিমিটার, বাট দেখা যাচ্ছে ভলিউমিনাস হার্নিয়া। সো দুটার প্যাটার্ন ইজ ডিফারেন্ট। আবার আর এক ধরনের হার্নিয়া, এটা হলো পোর্ট সাইড হার্নিয়া, একটা এক্সাম্পল আসলো। আনাদার হার্নিয়া হচ্ছে কি, যে এই হার্নিয়ার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে লাইক দিস ওয়ান, হার্নিয়ার সঙ্গে আহ, ছোট্ট হার্নিয়া আছে একটা আম্বিলিক্যাল লেভেলে, বাট এর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে ডাইভেরিকেশন অফ দ্য রেক্টাস, ওখানে হয়তো তার একটা হার্নিয়া ছিল, পোর্ট সাইড ছিল। তো এটাও দেখা যাবে যে প্রথম যে পেশেন্টটা, সেই পেশেন্টটার হয়তো পেশেন্ট ইজ নট কনসার্ন, she is not aware about the divarication of the rectus, but on examination আমরা হয়তো দেখতে পেলাম এই ধরনের একটা ডাইভেরিকেশন আছে, সেক্ষেত্রে রিপেয়ার মেবি ফর সার্জনস ইন্টারেস্ট। বাট দ্য সেকেন্ড কেসে পেশেন্ট আসছেই উইথ দিস প্রবলেম, যে তার স্মল আম্বিলিক্যাল একটা স্কারে ওখানে একটা হার্নিয়া ছিল, বাট সঙ্গে তার ডাইভেরিকেশন অফ দ্য রেক্টাস উইথ দ্য পেন্ডুলাস অ্যাবডোমেন অ্যান্ড পেশেন্ট ওয়ান রিপেয়ার। সো এই দুটোর ব্যালেন্স করে আমাদের জাজমেন্ট করে কিন্তু ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা সর্ট আউট করতে হবে বা অ্যাডাপ্ট করতে হবে। সেকেন্ড থিং হয়, যেমন পেশেন্টের একটা ইউনিলোকুলার হতে পারে বা একটা মাল্টিলোকুলার হার্নিয়া হতে পারে, যে তার লোকুলাই একটা না, তার আরো বেশি আছে। সো এখানের ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক প্ল্যানটাও কিন্তু ভ্যারি করে। দুটো লোকুলা থাকতে পারে, মাল্টি 3টা 4টা 5টা লোকুলা থাকতে পারে। থাকলেই বা সেগুলোর আমরা অ্যাসেসমেন্ট কিভাবে করা হয় সেটা আমাদের চিন্তা করতে হবে। এই দুটোর মধ্যে দিয়ে আমরা কম্পেয়ার করি, যে প্রথমটার ক্ষেত্রে ইউনিলোকুলার হার্নিয়া, এটা কি আনলাইকলি যে পেশেন্টের অবস্ট্রাকশন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, বাট এখানে মাল্টিলোকুলার যদি স্মল লিকুইড থাকে সেখানে একটু অবস্ট্রাকশন হওয়ার চান্স থাকে ইউজুয়ালি বেশি। অ্যান্ড অ্যানাদার হতে পারে যে আপার মিড লাইন ইনসিশনাল হার্নিয়া অ্যান্ড দ্য লোয়ার মিড লাইন ইনসিশনাল হার্নিয়া। এখানে অ্যানাটমিক্যালি দুটার জায়গার কিন্তু লেয়ার গুলো ইজ ডিফারেন্ট। যেমন আমরা ইনফ্রামলিক্যাল রিজনে আর্কিওট লাইনের নিচে আমরা পোস্টিউর একটা সিটটা পাই না, সেখানে একটা সাপোর্টিং যেটা আপার মিড লাইন ইনসিশনাল পাই। সো এখানে রিপেয়ারের প্যাটার্নটাও উড বি এ ডিফারেন্ট ওয়ান। দেন হতে পারে যে এই মিড লাইন ছাড়াও মিড লাইনের বাইরে অনেকগুলো হার্নিয়া হতে পারে, যেমন সাবকস্টাল ইনসিশন হতে পারে, লাম্বার ইনসিশনে হতে পারে, লেটারাল হার্নিয়া, পোস্ট অ্যাপেন্ডিসেক্টমি হয়েছিল সেই ইনসিশনে হতে পারে। সো এগুলোর ক্ষেত্রেও কিন্তু রিপেয়ার প্রসেসটা গুলো অনেকগুলো ডিফার করে। তো এটাও আমাদের ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে অনেক সময় আমরা এগুলো পেয়ে থাকি। আবার কতগুলো হয়ে থাকে যে হার্নিয়া বিকাম আস্তে আস্তে বড় হতে হতে হয়তো লোকাল কিছু কমপ্লিকেশন রাইজ করে, লাইক এই স্কিন চেঞ্জেস, হয়তো স্কিনে কিছুটা ইস্কিমিয়া হয়, স্কিন আলসারেশন হয়, এবং বাউলটা এসে সরাসরি স্কিনের সঙ্গে অ্যাটারেন্ট থাকে। সো সেই ক্ষেত্রে চান্সেস অফ দ্য ইনজুরি টু দ্য ইন্টেস্টাইন ডিউরিং দ্য ডিসেকশন অ্যান্ড দ্য সেপারেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে খুব বেশি। এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে, যেগুলো আমরা প্রি অপারেটিভলি দেখা যায় যে হয়তো বাই সিটি স্ক্যান বা আদার ইনভেস্টিগেশন দিয়ে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি যে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাডারেন্ট উইথ দ্য স্কিন। আবার অনেক সময় স্কিনের আলসারেশন থাকে, এই আলসারেশন থাকলেও দ্যাট পোজ এ অ্যানাদার প্রবলেম ফর ডিসেকশন অ্যান্ড দ্য সেপারেশন অফ দ্য কন্টেন্টস। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এমনও হতে পারে যে ইজ কোয়াইট কাশি কাশি একটা কাশি দাও কাশি দিতে একটা বাল্ক অফ দ্য কন্টেন্ট যখন আউটসাইডে চলে আসে, তখন দেখা যায় যে
বাইরের ক্যাভিটিটাই সিমস টু বি মোর লার্জার দ্যান দ্য ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি। সো এই ক্ষেত্রে একবারই যদি, যেটা আমাদের পোলিং এ ডক্টর হাসান ক্লিয়ারলি বলেছে যে লস অফ ডোমেন, তাহলে যদি এটাকে পুশ করা হয় অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে, আলটিমেটলি পেশেন্ট উইল ডেভেলপ এ কমপ্লিকেশন লাইক এ কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম। সো এই ক্ষেত্রে এই ডায়াগনোসিসটা করা ইম্পর্টেন্ট যে ওয়েদার আউটসাইডে যে কন্টেন্টটা আছে এটা অ্যাকোমোডেট করতে পারবে কিনা অ্যাবডোমেন, অথবা অ্যাবডোমেনের এনলার্জমেন্ট কোনো প্রসিজার দরকার আছে। So decision is very, very important here in this scenario. কাশি Another is the obstruction নিয়ে আসতে পারে পেশেন্ট, যা ইনসিশনাল হার্নিয়া অনেকদিন থেকে আছে, বাট পেশেন্ট প্রেজেন্ট যে ফিচার্স অফ দ্য ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন, সো দ্যাট পোজেস অ্যানাদার প্রবলেম। তো সেখানে মেবি গ্যাংগ্রিন থাকতে পারে ইন্টেস্টাইন, অথবা গ্যাংগ্রিন নাও থাকতে পারে। তো গ্যাংগ্রিন থাকলে দ্যাট ইজ অ্যানাদার অ্যাডিশনাল প্রবলেম। অ্যান্ড তখন অনেক কোশ্চেন চলে আসে যে এটা কি ফাশাল রিপেয়ার, অথবা অবস্ট্রাকশন রিলিজ অনলি, অথবা মেশ রিপেয়ার। এগুলোর অনেক কিছু ডিলেমা চলে আসে, সেগুলো আমাদেরকে সলভ করতে হয় এবং এভিডেন্স বেস প্র্যাকটিস থেকে বা পেশেন্টস এর কন্ডিশন দেখে হয়তো সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অ্যান্ড অ্যানাদার হতে পারে যে মরবিডলি ওবেস পেশেন্ট, হিউজ হার্নিয়া। তো এই ক্ষেত্রে টু go or to take attempt to repair the hernia is a very, very important decision. কারণ এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যখন ডক্টর আসান কিন্তু পোলিং এ বলেছিল যে প্রাইমারি যখন একবার করা হয়, রেকারেন্স কিন্তু তার থেকে অলওয়েজ বড় হয়। তো এটার যদি দেখা যায় যে ডিফেক্টটা হয়তো 3 সেন্টিমিটার ছিল বা 4 সেন্টিমিটার, যখন রেকার করবে আবার সেকেন্ড টাইমে, তখন এটা কিন্তু অলমোস্ট ডাবল হয়ে যাবে সাইজটা। তো এই ধরনের জিনিসগুলো মরবিড ওবিসিটি তে কখন আমরা করতে যাব, সেই ক্ষেত্রে ওয়েট রিডাকশন বা ওয়েট রিডাকশন সার্জারি কি দরকার আছে কিনা, এই ধরনের একটা ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন ইজ অলসো ভেরি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য। অ্যান্ড পেশেন্ট কাউন্সিলিং এই সবগুলোর ক্ষেত্রেও ইজ ভেরি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড অ্যানাদার জিনিসগুলো হতে পারে যে একটা পেশেন্টের, যেমন এই পেশেন্টটার পাস্ট 9 সার্জারি, 9 বার অপারেশন হয়েছে ওভার দ্য 12 ইয়ার্স। তখন এখন এইরকম সিনারিওতে আসলে সার্জনদের অনেক সময় মাথায় হাত দিয়ে মানে বসে থাকতে হয় যে কি করবে, হাউ টু প্রসিড অ্যান্ড হোয়াট টু টেল টু দ্য পেশেন্ট, যে এটাকে আবার রিকার করবে। দ্যাট ইজ দ্য মেইন কনসার্ন অফ দ্য পেশেন্ট। সো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটু ভাবায় ইনসিশনাল হার্নিয়া এই ধরনের হতে পারে। আবার ইনসিশনাল হার্নিয়া একটা পেশেন্ট আসতে পারে, হার্নিয়ার সঙ্গে এই পেশেন্টের আবার দেখা গেল যে সাবসিকুয়েন্টলি অন্য কোনো প্যাথোলজি আছে। Either patient may need a cholecystectomy, patient may need some gastric surgery, patient may need some colonic surgery. So অনেক ধরনের ইয়েটা থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের ডিসিশনের ব্যাপার থাকে যে কি করব। যেমন এই সিনারিওতে পেশেন্টের একটা হোল লোয়ার অ্যাবডোমিনাল হিস্টেক্টমি করা ছিল, আলটিমেটলি পেশেন্টের দরকার হচ্ছে carcinoma of the rectum. For that reason, patient needs some assay for anterior resection with ileostomy. So incisional hernia তার আছেই, তাকে এই সার্জারিটা করতে হবে, পেশেন্টের আইলোস্টমি করতে হবে, সেখানে এই রিপেয়ার হার্নিয়া কি করবে, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট কনসার্ন অ্যান্ড ডিসিশন আমাদের জন্য। অ্যান্ড যে ক্ষেত্রে একটু ব্যাপার নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করলাম যে এই ধরনের অনেকগুলোই যে স্টমাল হার্নিয়া, ওয়েদার এটা ফলোইং আইলোস্টমি হতে পারে, ফলোইং এ কলোস্টমি হতে পারে, আবার স্টমাল হার্নিয়া গুলো অবস্ট্রাক্টেড হতে পারে। সো এই অবস্ট্রাক্টেড এর ক্ষেত্রে এগুলো কিন্তু অনেক ধরনের ডিসিশনের ব্যাপার, যে আমরা কি এই স্টমাটাকে আমরা ক্লোজ করে দিতে পারবো পার্মানেন্টলি, অর আমাদেরকে রিফ্যাশনিং করতে হবে। রিফ্যাশনিং করলে এটা কি অবস্ট্রাক্টেড, এটা কি নন অবস্ট্রাক্টেড, অনেক কিছু আছে। আবার যে প্রাইমারি ডিজিজের কারণে হলো, যে ম্যালিগনেসির কারণে হয়ে থাকে, সেই ম্যালিগনেসিটাকে আবার রিকার করলো কিনা বা রিকারেন্স হয়েছে কিনা, তার জন্য কিন্তু সেপারেট ইস্যু আমাদেরকে চিন্তা করতে হয় এই ধরনের একটা ইনসিশনাল হার্নিয়ার ক্ষেত্রে। আবার কিছু কিছু হার্নিয়া এরকম হতে পারে যে আগে রিপেয়ার করা হয়েছিল, দেখা গেল মেশ রিপ দিয়েছিল, মেশটা বের হয়ে আসছে, মেশটা এরকম দেখা যাচ্ছে। সো দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার প্রবলেম, অ্যানাদার ক্লিনিক্যাল সিনারিও। সো অল হার্নিয়া আর নট দ্য সেম। সো বায়োলজিক্যালি দেখা যায় যে তার থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ এবং ডিসিশন ডিফার ফ্রম ওয়ান ফ্রম অ্যানাদার। সো দ্যাটস ওয়াই যে ইনসিশনাল হার্নিয়া অনেক ইউরোপিয়ান সোসাইটিতে অনেকভাবে ক্লাসিফিকেশন করছে, স্যাজেস গাইডলাইন দিয়েছে, আমেরিকান হার্নিয়া সোসাইটি বিভিন্ন গাইডলাইন দিয়েছে এই ইনসিশনাল হার্নিয়ার ব্যাপারে। মেশের অনেক টাইপ আছে, অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশন আছে, কোন অ্যাপ্রোচে করবে, এটাকে ওপেন, ল্যাপ্রোস্কোপিক অর দ্য রোবোটিক। তো এই দিজ আর দ্য ভেরি পারপ্লেক্সিং প্রবলেম। কি এটা কি ওয়েট অ্যান্ড সি, নাকি ফাশাল ক্লোজার, বা কিভাবে মেশ দিব, বা কোনো অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি এনলার্জমেন্টের কোনো প্রসিজিওর দরকার হবে কিনা।
লস অফ ডোমেন আছে কিনা, বা প্রসিডিউর অ্যাবডোমেন ক্যাভিটি ক্যাপাসিটি কিভাবে বাড়ানো যায়। তো এত কিছু চিন্তা তখন আমাদের সবগুলো মাথার মধ্যে চলে আসবে। সো ইটস এ ভেরি কনফিউজড, ভেরি আনশিওর, পাজলড, এবং মাঝে মাঝে আমরা লস্ট হয়ে যাই যে আমরা আসলে কোনটার দিকে যাব। এবং পার্টিকুলারলি স্টুডেন্টদের জন্য আরো বেশি অসুবিধা হয় ডিউরিং এক্সাম সিনারিওতে জ্বালিয়ে, যে তখন এই পেশেন্টের জন্য কি করবে। তাহলে আমরা যে এই ছবিগুলো নিয়ে এতক্ষণ কথা বললাম, এর যদি একটু মাথায় থাকে এগুলো, যে আমাদের যে কোনো ক্লিনিক্যাল সিনারিও পরীক্ষাতে ফেস করা লাগতে পারে, শুধু অবস্ট্রাকশন হয়তো পেশেন্ট থাকবে না, এটা বাদ দিয়ে যে যে কোনো সিনারিওর পেশেন্টই কিন্তু পরীক্ষাতে থাকতে পারে। অ্যান্ড ফর আস, ফর দ্য ফ্যাকাল্টি, আমাদেরও চিন্তা করতে হবে যে আমরা পেশেন্টটাকে কিভাবে, হাউ বেস্ট পসিবল ওয়েতে পেশেন্টটাকে আমরা ম্যানেজ করতে পারবো। এবং এর জন্যই হয়েছে এখন যে জিনিসটা, যে হার্নিয়া অকার, অ্যাট দ্য সেম টাইম হার্নিয়া রিকার, নট ইন এ সিঙ্গেল টাইম বাট ইভেন এ রিকার রিকার রিকার, যেমন আমরা দেখলাম এটা 5 বার হতে পারে, 6 বার হতে পারে, 7 অনেকবার রিকারেন্স হতে পারে। দ্যাটস দ্য প্রিভেনশন ইজ দ্য কি। এই জন্য আমাদের আটমোস্ট ইয়ে থাকবে যে প্রাইমারিলি আমরা এটাকে মাথায় রেখে এটাকে যদি আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি, দ্যাট ইজ দ্য মেইন ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট। আমাদের আজকের যে জিনিসটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব, এখন একটু ইন্টারাক্টিভ জিনিসটা আমরা একটু স্টুডেন্টদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি। ইন্টারাক্টিভ যে পার্টটা একটু জানতে চাচ্ছি, যে বলতে পারবে যে হোয়াট আর দ্য ইনসিডেন্স অফ দ্য ইনসিশনাল হার্নিয়া? এনিবডি, এনি স্টুডেন্টস? স্যার যদি ল্যাপারোটমি করি তাহলে 10 to 15%, আর যদি ল্যাপারোস্কোপিক পোর্ট করা হয় তাহলে 1 to 5%, আর প্যারাস্টোমাল হার্নিয়ার ইনসিডেন্স হচ্ছে 31%। গুড, আমি তো একবারই বলে দিয়েছো ল্যাপারোটমিতে যেটা হয় 10 to 15, ল্যাপারোস্কোপিক পোর্ট ইজ 1 to 5, and ল্যাপারোস্টোমাল হার্নিয়া is 31. ভেরি গুড। সো when an incisional hernia occurs most, কখন বেশি হয়? স্যার উইদিন 1 year। উইদিন 1 ইয়ারের মধ্যে তো একটা লম্বা টাইম। এই টাইমের মধ্যে কি স্পেসিফাই করা যায় যে কোন কোন সময়ের মধ্যে বেশি হয়? এটা হচ্ছে, আমরা যদি এই ব্রিটিশ জার্নাল অফ সার্জারির একটা স্টাডি দেখি, তাহলে ওরা দেখিয়েছে যে এটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি অ্যাবাউট দ্য 9 months বা 6 to 12 months এর মধ্যে টাইমটা হচ্ছে সব থেকে বেশি। এবং যে হাইয়েস্ট ইনসিডেন্স অফ দিস 80% অফ দ্য ইনসিশনাল হার্নিয়া ডেভেলপ উইদিন দিস টাইম। ওকে, দেন হচ্ছে এইটা যদি আমরা একটু চিন্তা করি, যে একটা স্টেটমেন্ট আছে, এটা একটা পোলিং এও যখন কিছু মানে পোলিং টাইপেরই, কখন আমরা একটা অপারেশনের সিদ্ধান্ত নিব, যেমন অল অফ দ্য ফলোইং আর দ্য রিজনস টু রিপেয়ার দ্য ইনসিশনাল হার্নিয়া আপন ডায়াগনোসিস এক্সেপ্ট। এই 4টা স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে, এবং 5টা এখানে পেশেন্ট দেখানো আছে। কোন পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবগুলোর ক্ষেত্রে আমরা নিব, কোনটার ক্ষেত্রে আমরা ডিসিশনটা নিব না টু রিপেয়ার দ্য ইনসিশনাল হার্নিয়া? কি মনে হয়? Like a risk of obstruction, a figure 1, figure 2 is the quality of the life is jeopardized, patient is complaining, symptomatic. But 3 is the very big hernia, but patient is not worried about this hernia, patient is maintaining this normal life. Need a hysterectomy with the 4 images. And 5th one, risk of fistula formation because of the ulceration at the top of the incisional hernia is there. So which one is not indication for surgery? স্যার নাম্বার 3। 3। Exactly. নাম্বার 3। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে হার্নিয়া আসলেই যে অপারেশন করতে হবে তা না। ইফ ইট ইজ এ বিগ ওয়ান, পেশেন্টের যদি কোনো কমপ্লেন না থাকে, সিমটম না থাকে, ইফ দ্য পেশেন্ট ক্যান ম্যানেজ উইথ দিস অ্যান্ড ক্যান লিড এ লাইফ, সো আই থিঙ্ক লিভ এস সাচ। এই ধরনের একটা হার্নিয়া অবস্ট্রাকশনের চান্স ইজ কম। স্যার কি বলেন মার্গো স্যার, হোয়াট ইজ ইউর ওপিনিয়ন? আমারও অ্যান্সার 3 ছিল। জি স্যার। হ্যাঁ, মানে মানে আপনারা তো দেখেছেন তো, অনেক বড় বড় হার্নিয়ায় তো দেখেছেন লাইফে, তো কখনো কখনো ক্ষেত্রে আমাদেরকে বলতে হয় যে আসলে ইউ ডোন্ট নিড সার্জারি বিকজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি কমপ্লেন, আছে বড় আছে পেশেন্টের ম্যানেজ। আছেন যখন এগুলি নিয়ে বেঁচে থাকেন বাস। বাস, এটাই স্যার, রাইট। তারপরে হচ্ছে আমাদের যে কোশ্চেনটা টেকনিক্যাল আসপেক্ট অফ দ্য প্রিভেনশন অফ দ্য ইনসিশনাল হার্নিয়া, টেকনিক্যাল আসপেক্ট নিয়ে কয়েকটা 2-3টা জাস্ট শর্ট কোশ্চেন্স। হাউ উইল ইউ ক্লোজ দ্য মিড লাইন ইনসিশন টু মিনিমাইজ দ্য হার্নিয়া? আমাদের কিন্তু পোলিং এ বলেছে এটা। কিভাবে তোমরা ক্লোজ করবে মিড লাইন ইনসিশনটা? স্যার একটা হচ্ছে স্যার, আমরা অ্যাবজর্বেবল সুচার ইউজ করা যাবে না স্যার, নন অ্যাবজর্বেবল সুচার ইউজ করতে হবে। আর সুচার আমরা যেগুলো বড় সুচার ইউজ করতাম স্যার, প্রোলিন 1 বা 10, স্যার 2G কে বেশি প্রেফার করছে স্যার। দেন স্যার
আমরা যাকে লাস্ট বাইট নিতাম 1 সেন্টিমিটার, ওই লাস্ট বাইট থেকে এখন স্মল বাইটে স্যার বেশি প্রেফার করে, 5 মিলিমিটার। ইয়েস, ক্যান ইউ এক্সপ্লেন হোয়াই? মানে লাস্ট সুচার যদি হয় স্যার, সেক্ষেত্রে স্যার একটা কাটিং ইফেক্ট থাকে স্যার। এটা কাটিং টেনশন কম হবে, স্ট্র্যাঙ্গুলেশন কম হবে। ট্রায়াঙ্গুলেশন কম হবে, গুড। আর কিছু? whether you will incorporate the muscle in your stitch or not? নো। নো স্যার। Only fascia? ইয়েস স্যার। Yes. আমরা যদি দেখি আসলে আমাদের এভিডেন্স কি বলে, যেটা হচ্ছে আহ, আগের আমাদের লাইফ টাইমে কিন্তু আমরা এই স্টিচগুলো দিয়ে আসছি, একটা লং স্টিচ 10 মিলিমিটার অ্যাপার্ট, 10 মিলিমিটার ফ্রম মার্জিন, এবং উই হ্যাভ ইনকর্পোরেটেড উইদিন দ্য স্টিচ দ্য ফাসা অ্যান্ড দ্য মাসেল, যেটা আমরা এখানে দেখাচ্ছি। তো এত বড় নিলে যে জিনিস, এবং আমরা সবসময় ইউজুয়ালি নাম্বার 1 পোলিন ইউজ করতাম। স্যার আমরা তো মনে হয় তাই করতাম না, নাম্বার 1 1 0 এরকম পোলিনটা। প্রথমে সিল্ক ইউজ করতাম, পরে প্রোলিন ইউজ করা শুরু করছি। পরে কিন্তু নাম্বার 1টাই তো মনে প্রেফার নাম্বার করতাম। 1 নাম্বার 2 সিল্ক ইউজ করছি। রাইট স্যার, নাম্বার 2 পর্যন্ত। ইয়েস স্যার। তো এখন এটা নিলে যে প্রবলেমটা হয়, এই মাঝখানের যে টিস্যুটা, ইট বিকামস মানে স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড এবং ইস্কিমিয়া, অ্যান্ড আলটিমেটলি লিডস টু এ সুচার ফেইলিওর। হোয়াট হ্যাপেন রিয়েলি, আমরা যদি দেখি যে ডিসরাপশন অফ দ্য মাস্কুলোফেশিয়াল লেয়ার, আলটিমেটলি স্টিচটা এরকমই থাকে, দেখা যায় যে এইটা আরো সেপারেশন হয়ে যায়, এবং আলটিমেটলি এই মাঝখানের টিস্যুটা ইস্কিমিয়া সামান্য টিস্যু হোল্ড করে থাকে, যার কারণে যে invariably that will leads to weaken the wound and ultimately leads to development of the incisional hernia. But if we do it suture like this way means only the fascial layer, incorporating the fascial layer, not the muscle layer, and with the 5 মিলিমিটার apart and 5 মিলিমিটার from the margin, তাহলে দেখা যাচ্ছে এই দুটোর যে কম্পারিজনে ইনসিশনাল হার্নিয়া, এই স্মল স্টিচেস এই গ্রুপের মধ্যে অনেক কম দেন দ্য লং স্টিচেস, দ্যাট ইজ দ্য 10 মিলিমিটার অ্যাপার্ট। সুচার্স ইনকর্পোরেট অনলি দ্য ফাসা, নট দ্য মাসেলস, আমরা বটমে যেটা দেখতে পাচ্ছি। এবং তাদের মধ্যে রেকারেন্স রেট, যদি আমরা যেটা করতাম আমাদের লাইফ রিপোর্ট আসছে 21%, বাট এখন হচ্ছে ইটস এ 13% উইথ দি সুচার। বাট এইটা কিন্তু আমাদের প্র্যাকটিসে আমরা এখনো, আমি জানি না আমাদের ট্রেনি যারা আছে বা সার্জন যারা আছেন কতটা আমাদের প্র্যাকটিসে অ্যাডাপ্ট করতে পেরেছে। বাট একটা অভ্যাস, সার্জিক্যাল একটা রাইচুয়াল যেটা আমরা করে থাকি, সেটাকে চেঞ্জ করে আর একটা টেকনিকে যেতে, এটা স্যার অনেক সময় লাগে, অনেক টাইম লাগে। আমার মনে হয় পুরোপুরি হয়তো ফুললি আমরা অ্যাডাপ্ট করতে পারিনি। এটাও আমাদের একটা ফলস সেন্স অফ মানে ইয়ে থাকে, সিকিউরিটি থাকে, মনে হয় যে একটি বেশি বাইট নিলে এটা হোল্ড করে থাকবে। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ নট ট্রু। আমাদের এভিডেন্স সেটা বলে না, বা স্টাডিগুলো সেটা বলে না। এখনকার রিকমেন্ডেশন হচ্ছে দিস আর দ্য স্মল স্টিচেস 5 সেন্টিমিটার অ্যাপার্ট, এবং 2-0 মানে নন অ্যাবজর্বেবল অথবা ডিলেড অ্যাবজর্বিং সুচার যেগুলো থাকবে, রাউন্ড বডি নিডল থাকবে, অনলি দ্য ফাশাল লেয়ার, নট দ্য মাসেল। সো এটা ই করে দেখা গেছে যে এটাতে ইনসিডেন্ট হার্নিয়ার চান্সেসটা অনেক কম। এই জন্য আমাদের আগের মানে মনিহান সার্জনস, যার নামটা আমরা সবাই জানি, তার একটা কোট আমি বলছি, যে নেভার জাজ এ সার্জনস বিফোর ইউ হ্যাভ সিন হিম টু ক্লোজ দ্য ওন। তখন হয়তো সেই সময় উনি এই চিন্তাটা করে বলেন নাই, বাট ওনার সার্জিক্যাল ক্রাফটসের জন্য বলছে, যার ওন ক্লোজারটা যার যতটা নিট, হি ইজ দ্য গুড সার্জন। নেক্সট হচ্ছে, হাউ উইল ইউ চুজ দ্য সুচার ম্যাটেরিয়াল ইন দ্য মিড লাইন ক্লোজার? স্যার প্রোলিন 2-0। বলেছি এটা আর স্যার লেংথ নেব 4 টাইমস। 4 times, good. So স্যার এখন তো স্যার ডিলেড অ্যাবজর্ভার বলতে পিডিএস ইউজ করতে বলা হয়েছে, পিডিএস। সেই জন্য বললাম যে আইদার নন অ্যাবজর্বেবল অথবা ডিলেড অ্যাবজর্পশন দুটোই ইউজ করতে পারবে, বাট পিডিএস ইজ বেটার and recommended. So suture material size is the 2-0, length is the 4 times, and needle is the usually a round body needle. So এই গুলো আমরা একটু যদি খেয়াল করি আমাদের প্র্যাকটিসে, পার্টিকুলারলি আই থিঙ্ক যারা আপকামিং সার্জনস তারা মানে এই এখন থেকে এই প্র্যাকটিসটাই করবে। সো দ্যাট উইল গিভ ইয়ে মানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এখানে, বরং রাদার ইনসিশনাল হার্নিয়ার চান্সটা অনেক কম হয়। হাউ উইল ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সুচার বিকামস টু টাইট or it is an optimum?
এটা কি আর করে যদি কোনো স্যার টিস্যু নিয়ে নেই তাহলে স্যার খুব টাইট হয়ে যাবে। কি করে বুঝবে যে টাইট হলো? স্যার ডাম্বেল ইফেক্ট দেখে। মানে ডিপ্রেশন হবে না একটা লাইনে? ডিপ্রেশন হবে। স্যার আপনি তো ওই প্রফেসর গ্রামসন স্যার অনেক এক্সাম্পল দেন, আমি একটা এক্সাম্পল দিই স্যার আজকে বলি। আমরা তখন এফসিপিএস স্টুডেন্টস, তো বলছিলেন যে কি মানে এই যে আপনারা যে সেলাই করেন, সেলাইটা যে টান দেন কতটুকু পর্যন্ত টান দিবেন, কতটুকু টাইট করবেন? তো আমরা তো একজন এক কথা বলছে না, বলছে বিড়ালকে দেখেছেন? বিড়াল তার বাচ্চাকে কামড় দিয়ে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় কিভাবে নিয়ে যায়, বাচ্চা ব্যথা পায়। এটা আপনাদের অভ্যাস হয়ে যাবে আস্তে আস্তে, যে কতটুকু টানলেন, কতটুকু টানতে হবে। মানে এই প্র্যাকটিসটা করলে তখন বুঝতে পারবেন যে টাইট কত। কুমিরের মুখের মধ্যে কুমিরের বাচ্চা থাকে। কুমিরের মুখের মধ্যে কুমিরের বাচ্চা থাকে, এক্স্যাক্টলি স্যার, ব্যাপারটা এরকমই। সো আর স্যার যেটা বললেন যে ডিপ্রেশন হয়, দেখা যায় যে বারিড হয়ে যায়, হ্যাঁ, এ করলে এটা টাইট হওয়া যাবে না, জাস্ট টু অ্যাপোজ, দুটাকে অ্যাপোজ করতে যতটুকু দিতে হবে ততটুকু। আমরা যখনই দেখবো যে অ্যাপোজ করতে আমাদের ফার্দার ট্রাকশন লাগছে, দ্যাট মিনস ডোন্ট ক্লোজ ডাউন, যেটা আবার অ্যানাদার টপিকস। So, is there any role of prophylactic mesh in the high risk patient for minimizing the incision of hernia rate? ইয়েস স্যার। কখন? প্যারাস্টোমাল হার্নিয়া যখন স্যার করি তখন যদি মেশ দিই তাহলে হচ্ছে কমে যায় আর রিকারেন্ট রেটটা। ক্লোজারটা যদি টেনশন হয় স্যার, রেটটা কেমন হয় মানে এটা প্রোফাইলেকটিক মেশ ইউজ করলে? প্রোফাইলেকটিক মেশটা যদি আমরা ইউজ করি, এখানে একটা স্টাডি আছে, অনেকগুলো স্টাডি আছে। মেশ যদি ইউজ করা হয় প্রোফাইলেকটিক ক্ষেত্রে, যাদের রিস্ক গ্রুপ থাকে ওদের ক্ষেত্রে চান্স ইজ 3%, আর মেশ যদি সেই ক্ষেত্রে ইউজ না করা হয় ওদের রেকারেন্ট হার্নিয়ার চান্স ইজ অলমোস্ট 22%। অ্যান্ড প্রোফাইলেকটিক মেশ যদি প্যারাস্টোমাল হার্নিয়াতে ইউজ করা হয় তাহলে কিন্তু প্রোফাইলেকটিক মেশ রিডিউসেস দ্য হার্নিয়া রেট আপ টু 50%। কারণ আমরা যদি সবগুলো হার্নিয়া দেখি, এর মধ্যে স্টোমাল হার্নিয়ার চান্সটা কিন্তু সব থেকে হাইয়েস্ট, এবং হাইয়েস্ট হওয়ার কারণে এটাকে মিনিমাইজ করার জন্য আমাদের যেমন অনেক আগে ভয় থাকতো যে এখানে মেশটা দেওয়া যাবে কিনা একটা কলোস্টমি বা আইলোস্টমিতে, এখন বলা হয় অনেক স্টাডি আছে, অনেক ডিবেট আছে, অনেক আর্গুমেন্টও আছে, বাট রিকমেন্ডেশন ইজ দ্যাট ওয়েল প্রিপেয়ার্ড গার্ড যদি থাকে তো সেই ক্ষেত্রে ওয়ান ক্যান সেফলি ইউজ দ্য মেশ। সেই ক্ষেত্রে চান্সেস অফ দ্য ইনফেকশন অ্যান্ড দ্য রিজেকশন অফ দ্য মেশ ইজ নট ভেরি হাই, এবং দ্যাট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল। অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেবল এ কারণেই যে দ্যাট রিডিউসেস দ্য হার্নিয়া বাই 50%, আমরা ইউজ করতে পারি। দ্যাট ইজ নট এ কেস অফ দ্য ফিকাল পেরিটোনাইটিস অর আদার থিংস, সেই ক্ষেত্রে ইজ নট রিকমেন্ডেড। বাট বলা হয় যে সেফ টু বি অন দ্য সেফ সাইড, এ ওয়েল প্রিপেয়ার্ড বাল্ব যখন থাকে তখন ওয়ান ক্যান ইউজ দ্য মেশ ফর প্রিভেনশন অফ দ্য রিকারেন্স। এবং সেম কন্ডিশনে বলা হয় যখন আবার কলোস্টমিটা বা আইলোস্টমিটা যখন ক্লোজ করা হয়, ওই ক্লোজ করার পরও কিন্তু সেই সাইটের কিন্তু মানে ইনস্টিটিউলার হার্নিয়ার চান্স বেশি। তো তখনও একটা রিকমেন্ডেশন হচ্ছে যে আইলোস্টমি ক্লোজার করার পরে দেন ইউ রিপেয়ার দ্য ডিফেক্ট উইথ দ্য মেশ, সো দ্যাট উইল অলসো রিডিউসেস দ্য মানে পোস্ট ক্লোজার আইলোস্টমি অর দ্য কলোস্টমি হার্নিয়া, রিকারেন্ট হার্নিয়া। এই কোশ্চেনটা পোলিং এও ছিল, হোয়াট টাইপ অফ ইনসিশন ইউ উইল অ্যাভয়েড টু রিডিউস হার্নিয়া, এটা জানোই লোয়ার মিডলাইন ইনসিশন। এই কোশ্চেনটা ছিল 3 to 5 সেন্টিমিটার। আমি একটু ছবি দেখাই। ছবিটা হলো যে এইটা ডিফেক্টটা যে সাইজই হোক না কেন, ওয়েদার এই ডিফেক্টটা 2 সেন্টিমিটার হতে পারে, 3 হতে পারে, 4 হতে পারে, 5 হতে পারে, বাট দ্য মার্জিন ওভারল্যাপ উড বি 5 সেন্টিমিটার। দ্যাটস এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। যে স্মল হলো আমরা ওভারল্যাপিং টিস্যুর উপরে কম করলাম তা নয়, ওভারল্যাপিংটা ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য সাইজ দ্যাট শুড বি মিনিমাম 5 সেন্টিমিটার, সো দ্যাট উইল গিভ ইউ এ সিকিউরড repair and reduces the chances of the recurrence of the hernia. এখন আমরা যে মেশগুলো ইউজ করি, মেশের অনেকগুলো টাইপ আছে, অনেক ক্লাসিফিকেশন আছে, এবং এই মেশগুলোর মধ্যে টিল ডেট নো ওয়ান ইজ মানে 100% যে আমাদের ইয়েটা করে ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল মেশ ইজ নট অ্যাভেলেবল। এক এক স্কুল এক এক ধরনের মেশ এখন স্টিল ডেভেলপিং। এখন ব্রডলি আমরা এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি, একটা হলো হ্যাভি ওয়েট, একটা হচ্ছে লাইট ওয়েট। সো কোনটা আমরা ইউজ করবো, হুইদার হ্যাভি ওয়েট অর লাইট ওয়েট, হুইচ ওয়ান ইউ প্রেফার? লাইট ওয়েট। লাইট ওয়েট। হোয়াই? কারণ হেভি ওয়েট ইউজ করলে ফাইব্রোসিস হবে। ফাইব্রোসিস হবে, লাইট ওয়েটে কেন কেন হবে?
কন্ট্রাকশন করবে এবং স্যার হেভি ওয়েটে হচ্ছে গ্যাপটা হচ্ছে 0.8 মিলিমিটার পোর্ট সাইজটা, ইয়েস, আর স্যার লাইট ওয়েটে হচ্ছে পোর্ট সাইজটা 4 মিলিমিটার। এখানে স্যার ফাইব্রোসিসের চান্সের জন্য কম লাইট ওয়েটে। যেটা হচ্ছে ইয়েস লাইট ওয়েটটা অনেকটা কম, কারণটা হচ্ছে এই ব্রিজিং ফাইব্রোসিস এটার সঙ্গে একটার সঙ্গে একটা লাগানো, কিন্তু এর কোনো গ্যাপ নেই, বাট এখানে দ্যার ইজ এ গ্যাপ, সো কম্প্রেশন অ্যান্ড দ্য শ্রিঙ্কেজ, বাট এখানে নো ব্রিজিং ইফেক্টস, নো কম্প্রেশন, নো শ্রিঙ্কেজ, দ্যাট ইজ দ্য মেইন রিজন, যার কারণে যদি এই একটা গ্যাপ থেকে ডিস্টেন্সটা থাকে তাহলে কম্প্রেশন এবং শ্রিঙ্কেজের চান্সটা কম থাকে। দ্যাটস ওয়াই এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রিকারেন্স অফ দ্য হার্নিয়ার চান্সটা অনেকটা কম থাকে। ওকে, so আমরা প্রেফার করব লাইট ওয়েট মেশ ইজ প্রেফারেবল whenever possible. So optimization of the patient is very very important. Optimization of the patient বলতে আমরা বুঝি optimization of the anatomy, optimization of the patient general condition, and optimization of the comorbid illness. এবং assessment of this patient is very very important. এবং সে কারণেই বলা হয় like a cancer patient, incisional hernia যে assessment and management it should be a multidisciplinary team approach management, and individual surgeons cannot manage the patient wholly. So এখানে মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিমের একটা ভালো রোল রয়ে গেছে, বিকজ ইউ নিড টু অপটিমাইজ দ্য several aspects of this patient's body physiology and the anatomy. Okay, how will you optimize the patient's condition before surgery to prevent the recurrence? কি করা হয় সাধারণত, আমরা কমনলি কি করে থাকি, এগুলো আমাদের জন্য ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এখানে প্রিহ্যাবিলিটেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট, এখানে ইরাস প্রোটোকল ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাট কমনলি আমরা যেগুলো করার দরকার হয় এই ইনসিশনাল হার্নিয়ার জন্য আমাদের মেইন উদ্দেশ্য থাকে টু প্রিভেন্ট দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য রেকারেন্স, তাহলে আমাদের কিভাবে পেশেন্টটাকে অপটিমাইজ করতে পারি বলবে? স্যার ওয়েট রিডাকশন করতে পারি। ওয়েট রিডাকশন হচ্ছে যদি 5 কেজি ওয়েট রিডাকশন হয় তাহলে হচ্ছে 1 লিটারের মতো স্পেস হচ্ছে পাওয়া যায়। বিএমআই লেস দেন 35 to 40। যদি স্যার স্মোকার পেশেন্ট হয় তাহলে হচ্ছে স্মোকিং অ্যাবস্টেইন করব। গুড। যদি রেসপিরেটরি কোনো কমপ্লেইন থাকে অপটিমাইজ করব পেশেন্টকে। আর স্যার যদি নিউট্রিশন, আরেকটা হচ্ছে স্যার নিউট্রিশন। গুড। সো আমরা অনেক কিছুই দেখলাম যে মডিফাইবল কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, যে বিএমআইটা আমরা চেষ্টা করবো 35 এর নিচে আনতে, স্মোকিংটা করতে কুইট করতে ডেফিনেটলি অ্যাটলিস্ট 1 মাস আগে, কারণ এর একটা ডিরেক্ট ইফেক্ট আছে অন দ্য কোলাজেন সিনথেসিস। অ্যান্ড হাইপারগ্লাইসেমিয়া থাকলে পেশেন্টের অ্যাটলিস্ট মানে আমরা HbA1c লেস দ্যান 7 থাকতে হবে। নিউট্রিশনটা অ্যালবুমিনটা শুড বি মোর ওভার 3 গ্রাম। সিওপিডি বা আদার থাকলে ওগুলোকে আমরা কন্ট্রোল করব, এবং যদি কোনো ইমিউনো সাপ্রেসিভ কোনো স্ট্যাটাস থাকে সেটাকে আমরা যতটা পারি এটাকে একটু ডিক্রিজ বা নর্মালাইজ করার চেষ্টা করব। অ্যান্ড সেমি মডিফাইবল ফ্যাক্টরস হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর ইজ দ্য উন্ড ইনফেকশন অন দ্য প্রোফাইলেকটিক অ্যান্টিবায়োটিক্স এক্ষেত্রে। অ্যান্ড দ্য এক্সপার্ট অ্যাগ্রিজ করে একটা জিনিসের জন্য, প্রথম হার্নিয়ার জন্য ইনসিশনাল হার্নিয়া গুলো সাধারণত দেখা যায় যে ওবেসদের হয়, এবং ওবিস যদি হয় তাহলে পেশেন্টের ওয়েট লস, দিস ইজ দ্য মেইন থিং, অ্যান্ড ইফ পসিবল দ্যাট শুড বি ডান বিফোর সার্জারি। যেটা তোমরা বললে একটু আগেই যে লস অফ 5 কেজি বডি ওয়েট উইল গেইন দ্য 1 লিটার স্পেস ইন দ্য মেল পেশেন্ট বাট অ্যান্ড দ্য 0.5 লিটার্স ইন দ্য ওমেন, তো এটা কম না। একটা যদি লস অফ ডোমেনও হয় তাহলে দেখা যায় যে সেখানেও যদি পেশেন্টটাকে ওয়েটটাকে রিডিউস করতে পারে, দ্যাট উইল মানে অ্যাকোমোডেট or increases the space in the abdominal cavity. So this is a good way to prepare the patient preoperatively so that there is a reduces the chances of the incidence of incisional hernia. So with these few words আমরা যে একটু ওভারভিউ করলাম, এই ওভারভিউ গুলো দিয়ে আমরা আমাদের নেক্সট কেস প্রেজেন্টেশনটা শুরু করছি। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে এগুলো চ্যাট বক্সে থাক, আমরা পরে চ্যাট বক্স থেকে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব আফটার দিস প্রবলেম বেসড ডিসকাশন। Now the case presentation. Case will be presented by Dr. Devjani. Dr. Devjani, you please come to the screen and present your case, please. Dr. Devjani, come to the screen, introduce yourself and present your case. শুনতে পাচ্ছ আমার কথা দেবজানি? দেবজানি আছে? হ্যাঁ, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। তোমার সাউন্ডটা পাচ্ছি না আমরা দেবজানি। দেখতে পাচ্ছি তোমাকে ভিডিওতে, বাট মিউটেড, বাট সাউন্ডটা আমরা পাচ্ছি না, তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না।
নো, আমি শুনতে পাচ্ছি না। আবার বের হয়ে ঢুকতে বলেন স্যার। হ্যাঁ, তুমি আবার ইয়ে করো, এক্সিট করো, দেন ইয়েস। Am I audible, sir? তোমার ওখানে দুইটা ডিভাইস আছে মনে হয়, একটা ডিভাইস করো। হ্যাঁ, মিউটেড আছে, এখন আনমিউট হও। আনমিউট। Sir, am I audible? হ্যাঁ, অডিবল। ওকে, হ্যাঁ, প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ। Me, Dr. Debjani, Assistant Registrar, Chattogram Medical College Hospital. ওকে। আসসালামু আলাইকুম, আমি ডাক্তার দেবযানী বড়ুয়া, আপনার চিকিৎসা তদবিরের একজন সদস্য। আমি আপনার সাথে কিছু কথা বলবো, পরীক্ষা করব, কোনো ব্যথা দেব না। আর যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে জানাবেন। স্যার, আই নিড অ্যাটেন্ডেন্ট এন্ড স্ক্রিন। আপনার কি সমস্যা বাবা? মতটাকে নাগরিক পড়া হানিয়া Power on. Bluetooth pairing. কোনো অপারেশন হয়েছিল এর আগে? ইমার্জেন্সি অপারেশন লাগছিল? ইনফেকশন হয়েছিল অপারেশনের পর? আপনার দীর্ঘদিন ধরে কি কোনো কাশি আছে? না। পায়খানা কষা হয়? প্রস্রাব চিকন গাড়িতে হয়? না। কি কাজ করেন আপনি? ড্রাইভার। আচ্ছা, তো আপনার সমস্যাটা দেখান। একটু কাশি দেন। একটু কাশি দেন। শুয়ে যান। ব্যথা আছে? না। কাশি দেন। মাথাটা উঠান। Connected. ঠিক আছে। একটু মাথাটা উঠান। Sir, I want to do DRE and chest auscultation. ধন্যবাদ মামা আপনাকে। আজকে তো Okay, thank you, Dr. Devjani, for presenting your case. Now you'll face definitely some questions. প্রথমে আমি একটু আজকে দেখি একটু আমাদের জুনিয়র ফ্যাকাল্টিদের একটু কোশ্চেন ইয়ে করতে বলি, যারা ফ্যাকাল্টি আছেন। প্রফেসর শহীদ, শুনতে পাচ্ছ? উইল আস কোশ্চেন টু ডক্টর দেবযানী। আর আমি স্যার কোশ্চেন গুলো ওর সাউন্ডটা স্যার আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ক্লিয়ার হয়নি না? ওকে ক্লিয়ার হয়নি স্যার, আমি কোশ্চেন গুলো শুনতে পারিনি। ওকে ওকে দেন। মাসুদ করিম, মাসুদ করিম আছো? অথবা হাসান? ঠিক আছে, আসান, ডক্টর আসান, এনি কোশ্চেন টু দেবযানী? স্যার ওর হ্যাঁ বলো। ডক্টর দেবযানী যেটা এক্সামিনেশন মেথড এবং কোশ্চেনগুলো আসলেই শোনা যায়নি। শহীদ ভাই যেটা বললো, কোশ্চেনগুলো আসলে আমরা ফলো করতে পারি নাই, ভিডিওটাতে সাউন্ডটা একটু কম ছিল। তবে এক্সামিনেশন করার সময় কিছু কিছু মেথড যেটা প্রথমে ও দাঁড়িয়ে দেখলো,
আমার কাছে মনে হচ্ছে ও প্রথম যে পেশেন্টকে কাফিং করতে বললো সে সময় কিন্তু আমরা যে মুখটা ফিরাতে বলি ওইটা সে করেনি। হ্যাঁ আহ, ও মানে যেদিক থেকে করছিল সেদিকেই পেশেন্ট তার কাফিংটা করছিল। আমরা আমরা লুক অ্যাট দ্য সিলিং অথবা অপোজিট সাইডে হ্যাঁ টার্ন হ্যাঁ। ফেস এই জিনিসটা করেনি। আর ও যেটা করলো এই লাইন পজিশনে কি কি দেখলা ডক্টর দেবযানী? তুমি লাইন পজিশনে কি কি জিনিস দেখলা এক্সামিনেশনে? The palpable cuff impulse, the size of the defect, abdominal examination. সাইজ অফ দ্য ডিফেক্টটা তুমি কিভাবে দেখলা? Sir, head raising test. তার next time করে স্যার আমি মাসেল টট করার পরে এজ অফ দা ডিফেক্টটা স্যার আইডেন্টিফাই করা পারি। সে সময় তোমার হাতটা কোথায় থাকা উচিত? স্যার মানে ডিফেক্টে। তুমি প্রথমে রিল্যাক্স অবস্থায় কিন্তু তোমার গ্যাপে হাতটা দিয়ে তারপরে হেড রেজিং অথবা লেগ রেজিং যেটাই করি আমরা। তবে হেড রেজিংটা আসলে যেটা যেভাবে করেছো একটু পেশেন্টকে ইনস্ট্রাকশনের একটু ল্যাকিংস ছিল বলে মনে হচ্ছে। ও শুধু মাথাটা উঠাচ্ছিল, মানে আসলে তো এটা ট্রাঙ্ক সহ ইলিভেট করতে হবে। তোমার র্যাকটাস মাসেলটাকে টট করতে হলে ওর আসলে ট্রাঙ্কটাই ইলিভেট করতে হবে। তো সেটা ইনস্ট্রাকশনটা একটু দিলে ভালো হতো, অথবা ইজিয়ার হয় যদি দুই পা একসাথে তুলতে বলা হয়। লেগ রেজিংটা আমার মনে হয় পেশেন্টের ফলো করার জন্য আরো বেশি ইজি। আর ওকে। স্যার এই মোটামুটি এগুলাই, আর বাকিটা করবেন। আর ইয়াছে ডক্টর ভুইয়া বা শাকেরা, এনি কোশ্চেন? স্যার আপনি বলেন স্যার, মারগুস স্যার প্লিজ। আপনি চেস্ট এক্সামিনেশন করেন নাই কেন? দেবযানী, কোশ্চেন শুনতে পেয়েছো স্যারের? হ্যাঁ স্যার। টেস্টটা এক্সামিনেশন করনি কেন? হ্যাঁ স্যার আমি লাস্ট পারমিশন নিয়েছি জাস্ট জি পারমিশন। না, চেস্ট এক্সামিনেশনের জন্য পারমিশন কি দরকার আছে তোমার? হ্যাঁ তো পারমিশন নিয়েই তো করবেন। যেটা বললে সেটা কি তোমার কাছে কি স্ট্যাটো ছিল? ছিল। ছিল। ওকে, কথাটা যখন বললে তখন ওটাতে চেস্টটাকে এক্সামিন করতে। হ্যাঁ ঠিক আছে। তারপরে ওটা কি ওনার কি লিভার বড় আছে কিনা, স্প্লিন বড় আছে কিনা এগুলি দেখছেন? স্যার অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন করেছি, এখানে স্যার কোনো হ্যাঁ পালপেবল মাস লাগেনি। বুঝি নাই। পার অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন। হ্যাঁ পার অ্যাবডোমিনাল হোল অ্যাবডোমেনটা এক্সামিনেশন করার যে একটা রুটিন আছে সেই রুটিন তো আপনি করেন নাই। আপনি শুধু দেখছেন ডিফেক্টটা কত বড়। কি মাসেল স্ট্রেংথ দেখার জন্য যতটুকু করা দরকার, যেটা আবেদিন আসান বললো যে ওইটুকু করেন নাই। আর ওখানে তো বাউল সাউন্ড দেখার একটা ব্যাপার আছে। বাউল সাউন্ড ইম্পর্টেন্ট নাকি না এখানে? হ্যাঁ স্যার ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ স্যার ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট হবে? তার কন্টেন্টটা দেখার জন্য, আইদার ইট ইজ মোমেন্টাম অর ইন্টেস্টাইন। এখানে অবস্ট্রাকশন থাকতে পারে না? হ্যাঁ স্যার থাকতে পারে। এটা আপনি যে জিজ্ঞাসা করছেন উনি ওনার অপারেশন কদিন পরে ডিফেক্টটা দেখা গেছে? স্যার অপারেশন হয়েছিল স্যার 2022-তে। জি আর উনি স্যার অপারেশন হয়েছিল 2022। আর স্যার উনি এটা নোটিস করছেন 6 মাস ধরে। মানে অপারেশনের 1.5 বছর পর শুরু হলো? হ্যাঁ স্যার। ওকে, 1.5 বছর পরে শুরু হয়েছে। মানে কি অপারেশন সেটা কি শুনেছিল যে মানে পেশেন্ট কি মানে বলতে পেরেছে যে কি অপারেশনটা হয়েছিল? অনেক তো পেশেন্ট অপারেশন করে বলতে পারে যে তার এই অপারেশনটা হয়েছে। স্যার পেশেন্ট কমপ্লেন করেছিল ডিসফেজিয়া নিয়ে। তারপর স্যার ইসোফেজিয়াল কার্সিনোমা স্যার
ডায়াগনোস হওয়ার পরে ওনার ল্যাপারটমি হয়েছিল। ডিসফেজিয়া ছিল, তারপরে কি ইলেকটিভ অপারেশন করছে না আর ইমার্জেন্সি অপারেশন? ইলেকটিভ ইলেকটিভ স্যার, হ্যাঁ, ইলেকটিভ। ইলেকটিভ। উনি কি কোনো কেমোথেরাপি পেয়েছে? হ্যাঁ স্যার পেয়েছেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার পেয়েছিলেন, কেমোথেরাপি পাইছে? কেমন হ্যাঁ থাকবে? স্যার পাইছে। ও, কয় সাইকেল কেমোথেরাপি পেয়েছে? স্যার পেশেন্ট 3 সাইকেল কেমোথেরাপি নিয়েছেন। এটা কি আপনি কোনোভাবে রিলেট করতে পারেন এই হার্নিয়ার সঙ্গে কেমোথেরাপির সঙ্গে? হ্যাঁ স্যার, ইট মে বি ডিউ টু ইমিউনোসাপ্রেশন। জি, একটু ক্লিয়ারলি বলেন। ইমিউনোসাপ্রেশন স্যার, ইট মে বি ডিউ টু ইমিউনোসাপ্রেশন। Immunosuppression. Anything more? That time patient may malnourished. সবচেয়ে কমন কমপ্লিকেশন কি কেমোথেরাপির? constipation, তারও আগে ভমিটিং স্যার, ভমিটিং। হ্যাঁ, ভমিটিং, নসিয়া থাকে, তাহলে এটার জন্য এটা হবে না। আর ইয়েটা তো অনেক পরে আসে ব্যাপারটা, ওটা হচ্ছে প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর, কিন্তু কজিং বা এক্সাইটিং ফ্যাক্টরের মধ্যে ভমিটিংটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। যে ওই কথাগুলি তো জিজ্ঞাসা করার দরকার ছিল খুব। আর ইনসেশন আপনার ইনভেস্টিগেশন মানে ইয়েটা এক্সামিনেশনটা খুব শর্ট হয়ে গেছে। রেডিওথেরাপি ওদেরকে দেখা দরকার ছিল, ইভেন কি হার্নিয়ার অন্য জায়গায় আছে কিনা সেটাও দেখার দরকার আছে, কারণ তার একটা কজ আছে যে তার হার্নিয়া হবে বেশি বেশি করে, এটা অন্য জায়গাও এফেক্ট করতে পারে। সে কি চিকিৎসা নিচ্ছে সেটা কি জিজ্ঞাসা করছিলেন এই পর্যন্ত হার্নিয়ার জন্য? হ্যাঁ দেবযানী, হার্নিয়ার জন্য অনেক চিকিৎসা নেয়নি স্যার। কোনো চিকিৎসা নেয় নাই, তাই না? না স্যার। আচ্ছা, এখন যদি তারা অপারেশনের কথা চিন্তা করেন তাহলে প্রথম কথাটা কি চিন্তা করবেন? Sir, I will do some investigation. হ্যাঁ, Sir, I will do some investigation, such as আমি ফলো করতে ultrasonography, পারতেছি না। ও বলছে আই উইল ডু সাম ইনভেস্টিগেশনস। না না, কি লক্ষ্যটা, উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য কি, মানে কেন ইনভেস্টিগেশন করবে, ওয়াই? টার্গেটটা কি আপনার? হ্যাঁ, Sir, to confirm my diagnosis, to see the defect, size, and the content, and other occult pathology. আমি বলি তুমি কি ইনসিশনাল হার্নিয়াকে এই পেশেন্ট, ফর দিস পার্টিকুলার পেশেন্ট, এটাকে কনফার্মেশনের জন্য তোমার ইনভেস্টিগেশন দরকার আছে? ডু ইউ নিড এন ইনভেস্টিগেশন ফর? নট এট অল। Not only আপনার প্রথম চিন্তা হবে তার যে ক্যান্সার ছিল সেটার কি অবস্থা। এটার কি yes, অবস্থা? sir. Yes, sir. যদি তার রিকারেন্স হয়ে থাকে, তার যদি পেটে পানি থাকে, তাহলে কি আপনি এখন এগুলি করতে যাবেন? বা কোনো রিকারেন্স হয়ে থাকে, লিভার মেটাস্টেসিস আসে বা সবকিছু হ্যাঁ, আসে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর স্যার ওই হিস্ট্রিতে মনে হয় একটা কেমোথেরাপির সঙ্গে রেডিওথেরাপিরও একটা হিস্ট্রি দরকার আছে সঙ্গে সঙ্গে নেওয়াটা। হ্যাঁ, রেডিওথেরাপি যদি দিয়ে থাকে তাহলে সেই জন্য আরো বেশি হবে প্রবলেমটা। হ্যাঁ, আরো একটা কারণ আছে, রেডিওথেরাপি যদি অ্যাবডোমেনে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তার তো অ্যাডিশন থাকবে, অনেক বেশি ঝামেলা হবে। আপনি রিপেয়ার করার সময় সেই কথা চিন্তা করতে হবে যে মাসেলটা উইক হয়ে গেছে আরো বেশি। ফেইলিওরের চান্স বেশি। হুম, এগুলি মানে খুব ছোট জিনিস, কিন্তু এত বেশি লিঙ্কেজ থাকে এদিক ওদিকে। হ্যাঁ, সেগুলি সবগুলি আপনাকে ইয়ে করতে হবে। আর পেশেন্টের বয়স কত? 65 years. তো ওর কি প্রোস্টেটিক কোনো প্রবলেম আছে মনে হয়? জিজ্ঞাসা করছেন? হ্যাঁ স্যার, ইউরিনারি কমপ্লেন জিজ্ঞেস করেছি, পেশেন্টের কোনো ইউরিনারি কমপ্লেন নাই। কোনো কমপ্লেন নাই, কিন্তু থাকতে তো পারতো, তাই না? ওনার স্যার ক্যাথেটার করা হয়েছে, ওনার ইয়ে করা হয়েছে, ওনার অবস্ট্রাকশন থাকতে পারতো না, ঝামেলা থাকতে পারতো না, এগুলি জিজ্ঞাসা করার দরকার আছে। এগুলি তো শুনি নাই আপনার, কিন্তু আপনি পরীক্ষার কাজে ওটা অনেক ছোট করে ফেলছেন।
কোনো কমপ্লেন আছে পেশেন্টের? তোমার পেশেন্টের এই যে এখানকার সোয়েলিং হয়েছে, এটা ফুলে গেছে, এটার জন্য পেশেন্ট কি কমপ্লেন করছে বা মানে সোয়েলিংটা বদার করছে কিনা পেশেন্টটাকে? Patient complain discomfort and also for cosmesis he want to do surgery. হ্যাঁ, তবে স্যার যেটা বললেন যে অ্যাট দিস 65 ইয়ার্স পেশেন্ট হ্যাড ম্যালিগনেন্সি, হ্যাড কিমোথেরাপি, পেশেন্টের 2 ইয়ার্স অনলি। তো এই ক্ষেত্রে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে উইল ইউ গো ফর রিপেয়ার? As patient has no complaint of irreducibility or obstruction, I will wait. ওটাই মানে স্যার যেটা বললেন উভয় কথাটা বলতে হবে যে পেশেন্টকে ইনভেস্টিগেট করবে। ইনভেস্টিগেট করার এমটা হচ্ছে আমাদের এর কারণে অপারেশনটা হলো সেই ডিজিজটা কি স্টেটে আছে, স্টেটাস অফ দ্য ডিজিজ আমাদেরকে জানা, যে ওই ডিজিজটা রিকার করেছে কিনা, ওই ডিজিজের কারণে পেশেন্টের আবার কোনো মেটাস্টাসিস হলো কিনা, আর লোকালি অথবা কোনো ডিস্ট্যান্ট লাইক লিভার পেরিটোনিয়াল কোনো আছে কিনা সেটা দেখে দেন ইউ উইল টেক দ্য ডিসিশন। আমাদের মেইন ফোকাস হবে কিন্তু নট দ্য হার্নিয়া। হার্নিয়া ইজ নট অ্যান অবস্ট্রাক্টেড ওয়ান। এই পেশেন্টের অতটা সিমটমও নেই, বাট টু আইডেন্টিফাই দ্য রেকারেন্স অর দ্য মেটাস্টেটিক ডিজিজ এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আছে কিনা, বিকজ অনলি 2 ইয়ার্স পাস্ট আফটার দিস মানে ম্যালিগনেন্সি অপারেশন করার পরে। এটাই তো স্যার? তারপরে এই যে অপারেশন করছে তারও একটা এফেক্ট আছে, যে সে এখন খেতে পারে কিনা ঠিক মতো, নাকি স্ট্রিকচার টিকচার ডেভেলপ করছে, কোথাও স্টেনোসিস ডেভেলপ করছে, সেগুলিও একটা ব্যাপার আছে। ওগুলি তো মানে অনেক বড় জিনিস আছে একটা গেলে পরে। কিন্তু সিম্পলি কথা বলতে হবে যে সে যদি এটার জন্য না এসে থাকে তাহলে পরে এটা হচ্ছে চিকিৎসা ওয়েট অ্যান্ড সি বা এটা দরকারই নাই। আর যদি সে মানে কারণ এমন হতে পারে যে অঙ্কোলজিস্ট দেখলো যে হ্যাঁ এখন তার হার্নিয়া ডেভেলপ করছে, সে পাঠিয়ে দিল যে হ্যাঁ আপনি হার্নিয়া করে আসেন। কিন্তু আপনার তো ভালো চিন্তা করতে হবে যে রিকারেন্স রেট আরো বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। আপনি কেন আপনার দোষ ব্লেম নেবেন একটা? জি, নো কমপ্লেন, নো ট্রিটমেন্ট। কমপ্লেন করলে তখন দেখতে হবে তার পেশেন্টের স্ট্যাটাসটা কি। ওই যে বললো যে ওই যে একটা হচ্ছে যে তার অ্যানাটমি দেখা, আর একটা হলো তার ফিজিওলজি দেখা। ইজ নট এ ফিজিওলজিক্যাল স্ট্যাটাস অফ জি, তাই না? ওটাকে ফিজিওলজিতে নিয়ে আসতে হবে। যদি হয়ে থাকে অলরেডি তার প্যাথোলজি যদি এটা ইয়েটা লেভেলে চলে আসে যে হ্যাঁ ইজ ক্লিনিক্যালি কিওর্ড, তখন আপনি আরেকটু ওয়েট করতে হবে যে দেখি আরেকটু ব্লাড ট্লাড ঠিক আছে কিনা, কোনো সেকেন্ডারি এফেক্ট অফ দ্য ড্রাগস সেগুলি আছে কিনা। সেগুলি যখন দেখবেন ঠিক আছে তখন দিতে করতে পারেন। আরেকটা হচ্ছে যে যদি লোকটা কাজের হয়ে থাকে, কাজ করতে থাকে, যদি সে কোনো কাজ না করে বাসায় বসে থাকে, লিভ হিম। সেটাই স্যার। আরেকটা স্যার মানে আমার কনসিডারেশন আনা দরকার যে পেশেন্টের যেটা লং হিস্ট্রি হতো, সে তার মানে 7 বছর 8 বছর বা 10 বছর আগে অপারেশন হয়েছে, তখন সিনারিও ইজ ওয়ান। বাট এখন অপারেশন মাত্র 2 বছর হলো, তো চান্সেস অফ রেকারেন্স কিন্তু নেক্সট 5 ইয়ার্স এর মধ্যে আরো বেশি আছে। হুম মানে রেকার করতে পারে, সো রিপেয়ার করার পরে আবার রেকারেন্স হবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যদি পেশেন্টের সিমটম খুবই ভেগ কমপ্লেইন থাকে, স্যার যেটা বারবার বলছেন এই পেশেন্টটাকে ওয়েট অ্যান্ড সি ইজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাপ্রোচ ফর দিস পেশেন্ট। এবং এই পেশেন্টকে আজকে এখানে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই এই জন্যই যে ইনসিশনাল হার্নিয়া হলো দেখে যে পেশেন্টকে আমরা অপারেশন করলাম তা না। এখানে জাজমেন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং ডিসিশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কি করব, এবং ইভালুয়েশন অফ দ্য ডিজিজ যে ক্যান্সারটা সেটা কি স্টেজে আছে সেটাকে দেখা, তারপরে ইনসিডেন্ট হার্নিয়া নিয়ে চিন্তা করা। এনি মোর কমেন্ট স্যার? আরেকটা হচ্ছে যে যদি বলেন যে হ্যাঁ আমি ওয়েট অ্যান্ড সি করবো, তখন কিন্তু পেশেন্টকে কি করতে হবে? কোনো চিকিৎসা অ্যাক্টিভ কোনো কিছু করতে হবে? দেবযানী? আমি এখন করব না, পরে করব, বা এখন করার দরকার নেই, কিন্তু আপনি এই জিনিস করেন। তার লাইফ স্টাইলে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হবে, কোনো কিছু করতে হবে? Is there any conservative measures that can be taken up? ইউ হ্যাভ টু গিভ সাম অ্যাডভাইস। কি অ্যাডভাইস দিবে বা কি মেজার নিতে বলবে? Yes, এনি sir. এনি স্টুডেন্ট বলো তো, নট নেসেসারি দেবযানী, এনি স্টুডেন্ট ক্যান গিভ দিস আনসার। Abdominal binder Abdominal binders. ট্রাস ইউজ করবে, হার্নিয়া ট্রাস।
ট্রাস ট্রাস তো আর ট্রাস তো ওভার ইয়ের ডিডাকশন জন্য করবে স্যার এত ওয়েট উপরের রোগীর ডিডাকশন জন্য করবে তো অপশনাল ট্রাস বলবে না, তখন অন্য কিছু বলবেন না, বাইন্ডার বলবেন। বেল্ট বা বাইন্ডার ট্রাস হচ্ছে ইঙ্গুইনাল হার্নিয়ার জন্য বা আরো ছোট আম্বিলিক্যাল হার্নিয়ার জন্য ট্রাস বলতে পারেন, কিন্তু এখানে আপনি বলবেন বাইন্ডার, বাইন্ডার যেখানে যেটা প্রযোজ্য। হ্যাঁ, গ্রয়েন হার্নিয়া হলে পরে ট্রাস বলতে পারবেন, আর ছোট আম্বিলিক্যাল হার্নিয়া হলে অনেকে বলে যে ট্রাস, কিন্তু সেটা একেবারে ইয়ে না। জি তবে দরকার যেটা সেটা হচ্ছে ইয়ে করে আর এক্সারসাইজ করতে পারবেন, মাসেল অ্যাবডোমেন মানে অ্যাবডোমিনাল মাসেল অ্যাব বলে ওরা, ওইটা করতে হবে যে মাসেলের স্ট্রেংথটা যেন ভালো থাকে। কোন কোন স্টুডেন্টের কোনো কোশ্চেন আছে এখানে এখন? এনি কোশ্চেন ফ্রম এনি স্টুডেন্টস? স্যার আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। স্যার ফিমেল পেশেন্ট হলে সেক্ষেত্রে যদি আমরা স্যার রিপেয়ার করি ম্যাশ দিয়ে এরকম মিডলাইন হার্নিয়ার ক্ষেত্রে ওনার স্যার ফার্দার কনসেপশনের ব্যাপারে কি কোনো অ্যাডভাইস দিতে হবে স্যার? বলো কি অ্যাডভাইস? যে সে মানে স্যার আমি জি স্যার প্রেগনেন্সির ব্যাপারে যদি স্যার মানে কোনো ফার্দার কোনো অ্যাডভাইস দিতে হবে কি? হ্যাঁ, অ্যাডভাইস তো দিবেনই। কতদিন পর্যন্ত তার প্রেগনেন্সি সে নেওয়া উচিত না, এটা হচ্ছে একটা। 2 নম্বর হচ্ছে যদি প্রেগনেন্সির সময় কোনো দরকার হয় যে তার যে পরে যদি তার ল্যাপারোটমি লাগে তাহলে পরে কিভাবে করবে বলেন দেখি, জানেন? যদি অ্যাবডোমিনাল হার্নিয়া রিপেয়ার করা থাকে ওই দিয়ে, মানে ইনসিশন হার্নিয়া রিপেয়ার করা থাকলো, তারপরে তার ল্যাপারোটমি লাগলো, কিভাবে ইনসিশন দিবেন? উইল ইউ গো আউটসাইড দ্য ইয়ে from the virgin area. থ্রো, ইউ গো থ্রু দ্য ইয়ে প্রিভিয়াস ইনসিশন যেটা সেটাকে আমরা ইনভলভ করে বাট ওই হ্যাঁ, সাইড মেশের থেকে মধ্যে দিয়ে যাবেন এবং পরে মেশটাকে রিপেয়ার করে আসবেন, তাহলেই হবে। মানে মেশ স্যার চয়েস কতদিন করবেন না স্যার? এখানে স্যার কতদিন পরে কনসেশন করতে পারবেন? প্রেগন্যান্সি কনসেপশন প্রিভিয়াসলি একটা প্রেগনেন্ট মহিলা ইউজুয়ালি তো বলে যে 1.5 বছর পর্যন্ত তো ইনসিশনাল আপনি হার্নিয়ার করতে পারবেনই না, ট্রিটমেন্ট হয়েছে, হার্নিয়া হলে পরে আরেকটু বেশি দেওয়ার ডায়াগনোসিস দরকার হয়েছে আছে। কিন্তু উনি কোনো ট্রিটমেন্ট নেননি। সাধারণভাবে বলা হয় যে হ্যাঁ, হ্যালো, আপনার স্ট্রেংথটা কাছাকাছি আসতে তো 1.5 বছরের মতো সময় লাগে ইউজুয়ালি, 60% না 80% বোধহয় রিগেইন করে, সবটা তো করে না কখনো। আর আপনি যখন মেশ দিয়ে আসলেন তখন হয়তো স্ট্রেংথ সমান আসলো, কিন্তু 1 থেকে 1.5 বছরের আগে অ্যানাটমিক্যাল ইয়েগুলি ঠিক আসে না, সেজন্য যতদিন মতো ওয়েট করতে হবে। কিন্তু যাদেরকে যাই বলেন তারা কিন্তু এর মধ্যে প্রেগনেন্ট হয়ে আসে। স্যার স্যার মেশ ইনসিশনের প্লেসমেন্টটা ব্যাপারটা বুঝি না যেটা স্যার, বললেন মেশ স্যার প্লেসমেন্টটা কিভাবে আরেকবার করবেন বলবেন স্যার? প্লিজ। হ্যাঁ, স্যার মেশ প্লেসমেন্টটা কিভাবে? মেশ স্যার প্লেসমেন্ট ইনসিশনের বিষয়টা স্যার আরেকবার রিপিট করতেন যদি। মেশ প্লেসমেন্টটা নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব, মানে আমাদের ইয়ে আছে সেখানে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর কি কোশ্চেন করলে? না ওই ইনসিশন প্রেগনেন্সি নেক্সট অপারেশন ইনসিশন জি স্যার, জি স্যার। সিজারের, হ্যাঁ সিজারের সেকশন তো আমরা পেট কাটিং করতে হবে, এটা তো ল্যাপারোস্কোপি করতে পারবেন না। তখন আগের ইনসিশনে যাবেন, ইউ গো থ্রু দ্য মেশ এবং রিপেয়ার করেন, মেশ সহ রিপেয়ার করে আসবেন। জি স্যার। Is there any role of আসসালামু আলাইকুম। biological mesh? Any students যারা এই ধরনের আরো মানে প্রেগনেন্সি নিতে চায় বা ফিউচারে? That is an option. Okay, definitely. এখানে দেবযানী যেটা বললে তুমি যে সিটি স্ক্যান করবে, সিটি স্ক্যান করে আমরা একটা হার্নিয়ার দিয়ে কনসেন্ট্রেট করি এখন। হার্নিয়াতে সিটি স্ক্যান করে কি দেখতে চাও? মানে আমি তোমাকে তোমার এই পেশেন্টের রিপোর্টটা দেখাই। এই ফিল্মটা আমার কাছে এই মুহূর্তে নাই। তোমার এই পেশেন্টের রিপোর্টটা ছিল দেয়ার ইজ এ হার্নিয়েশন অফ দ্য স্মল বাউল লুপস উইথ দ্য মেজেন্টারি থ্রু এ লার্জ ডিফেক্ট 4 centimeter in epigastrium, no incarceration. Another small hernia 2.2 centimeter in the midline adjacent to it containing omental fat. Comment is the anterior abdominal hernia in the epigastrium.
Are you happy with the report, or do you want to know more about from the report? I need more information. More information. মোর ইনফরমেশন হলে তোমাকে যদি আমি একটা, স্যার আজকে ইয়েটা একটু থাকা ছিল, ওই ডক্টর শারমিন আক্তার রূপা, তো ওর আম্মা একটু সিক হওয়াতে সে জয়েন করতে পারে নাই, তার একটু সিটি স্ক্যানটা আমাদের বলার কথা ছিল স্টুডেন্টের জন্য, যে ইনস্টিটিউশনাল হার্নিয়াতে কিভাবে দেখবে। পরবর্তীতে হয়তো কোনো একটা ক্লাসে ডক্টর রূপাকে দিয়ে আবার ওই হার্নিয়া, কারণ এখন হার্নিয়ার টোটাল ম্যানেজমেন্টটাই সিটি স্ক্যান ডিপেন্ডেন্ট, সিটি স্ক্যান বেসড অ্যালং উইথ দ্য ক্লিনিক্যাল কোরিলেশনস। সো এইখানে আমরা একটু দেখি যে উই নিড টু হ্যাভ এ লট অফ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য সিটি স্ক্যান। সো কয়েকটা জিনিস আমি একটু থিওরিটিক্যালি একটু ডিসকাস করি। আমি যদিও আই এম নট এক্সপার্ট ইন দিস এরিয়া, আজকে রূপার বলার কথা ছিল, বাট যতটুকু ইনফরমেশন আমি প্রোভাইড করতে পারছি সেগুলো একটু ওদেরকে বলে দিই। পরবর্তীতে হয়তো রূপা কখন এসে এগুলো আমাদের সঙ্গে ডিসকাস করবে। হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি ইন দ্য সিটি স্ক্যান ইন দ্য ইনস্টিটিউশনাল হার্নিয়া? তো ইনস্টিটিউশনাল হার্নিয়াতে আসলে আমরা অনেক কিছু, মানে বেশ কিছু কম্পোনেন্ট গুলো আমরা দেখি। যেমন আমরা ডিটেক্ট করি লোকেশন, নাম্বার এন্ড কন্টেন্টস, অ্যান্ড মেজার করি দ্য ডিফেক্ট ওয়েথ অফ দ্য র্যাক্টাস, ভলিউম রেশিও, লস অফ ডোমেন। এগুলোর প্রত্যেকটার এক একটা মেজার করার একটা মানে নিয়ম আছে বা পদ্ধতি আছে। আমরা ফোকাস, আগের স্লাইড একটু দিবেন স্যার। আগের স্লাইড কোনটা ছিল? ইমিডিয়েট আগেরটা স্যার। ইমিডিয়েট আগেরটা ছিল তো এইটা, মানে আমরা যেটা দেখলাম যে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে ছিল। হ্যাঁ, ওটা রিপোর্ট, ওটা নিয়ে বেশি বেরিয়ে নেই। ওটা রিপোর্ট। আমরা এখন শুরু করছি এটা একটা আমরা কি কি দেখতে চাই, তিনটা হেডিং এ একটা ডেট করতে চাই কি, অ্যান্ড ফোকাস করতে চাই পার্টিকুলারলি যে অ্যাডিশন অফ দ্য বাওয়েল লুপস। বাওয়েল লুপ গুলো ক্লিয়ারলি স্কিনের সঙ্গে অ্যাডিশন কিনা এটা কিন্তু আমাদের সিটি স্ক্যান বলে দিবে। কমপ্লায়েন্স অফ দ্য অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, এটা কমপ্লায়েন্সটা আমাদেরকে বলে দিবে। মাসেল লস, ডিফেক্ট, অ্যাসোসিয়েটেড আদার প্যাথোলজি অ্যান্ড দ্য সার্কোপেনিয়া, এই টোটাল ইনফরমেশন গুলো আমরা চাই। অ্যান্ড টোটাল ইনফরমেশন গুলোর যে জিনিসটা চাই সেগুলোকে মেজার করার কতগুলো ওয়ে আছে। যেমন এখানে র্যাকটাস অ্যাবডোমিনাল যে মাসেলটা আছে সেই মাসেলস এর থিকনেসটা কত, লেটারাল অ্যাবডোমিনাল ওয়াল মাসেলস এর থিকনেসটা কত, এবং এই থিকনেসটা পেশেন্টের কোনো একটা একটা মেজারমেন্ট আছে, যে মেজারমেন্টটা সার্কোপেনিক কিনা আমরা বুঝতে পারি যে এই যে ইরেক্টর স্পাইনে যে মাসেলগুলো থাকে সেই মাসেলগুলোকে লেন্থটা কতটুকু ওয়েট আছে সেটাকে মেজার করে আমরা বলতে পারি যে পেশেন্টটা সার্কোপেনিক অর নট এ সার্কোপেনিক। সার্কোপেনিক পেশেন্টের যদি আমরা করি, রিপেয়ার করি, তাহলে রিপেয়ারটা কিন্তু ফেলিয়ার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ডক্টর আসান যেটা আমাদেরকে মানে বলছিল যে লস অফ ডোমেনটা মেজার করি আমরা এই সিটি স্ক্যান থেকেই। সেটা হচ্ছে এইভাবে মেজার করা হয়, লস অফ ডোমেন এক্সপ্রেসেস দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য হার্নিয়া অ্যান্ড দ্য অ্যাবডোমিনাল ভলিউম অ্যান্ড ইজ ইউজ টু প্রেডিক্ট দ্য অপারেটিভ ডিফিকাল্টি অ্যান্ড দ্য সাকসেস। কারণ হচ্ছে কত বড় হার্নিয়া, বাইরে কতটুকু আছে এবং অ্যাবডোমিনাল ক্যাপাসিটি কতটুকু কমে গেল ইন রেসপেক্ট টু দ্য বাইরে যেটা আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু আমরা হার্নিয়ার রিপেয়ারের মেথডটাকে চুজ করে থাকি। এবং এই 11% অফ দ্য অল ইনসিশনাল হার্নিয়া আর দ্য জায়েন্ট ইনসিশনাল হার্নিয়া, এবং প্রবলি লস অফ ডোমেন, খুব না, অলমোস্ট 1 in 10 পেশেন্টের ক্ষেত্রেই এই লস অফ ডোমেনটা থাকতে পারে। এর মেজার করার দুইটা পদ্ধতি আছে, একটা হলো সাবাগা মেথড বলে, একটা টানাকা মেথড বলে। সাবাগা মেথড হচ্ছে কত পার্সেন্ট, 100%-এর মধ্যে কত পার্সেন্ট ভিতরে আছে, কত পার্সেন্ট বাইরে আছে। তো এই 20% যেটা আছে সেটাকে আমরা সাবাগা মেথড বলি। এবং ডোমেনটা যে লস হয়, এই ডোমেন লস করার আমরা কতগুলো এটাকে ভাগ করে থাকি এবং কতগুলো ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিকেশনস আছে। ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিকেশনস এর মধ্যে আমরা এইটা না, আর একটু পরে যাই, এটা যাই, সরি। ইম্পর্টেন্স অফ দিস লস অফ মেজারমেন্ট হচ্ছে 20% যখন থাকে, আমার ইন্টারনাল অ্যাবডোমিনাল ভলিউম থেকে বাইরে 20% আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যাবডোমিনাল ওয়াল রিকনস্ট্রাকশন উড বি ইনাফ by whatever means you can go for a anterior component separation or a posterior component separation. But if it is a 25% loss of domain যদি হয়, তাহলে সাম সোর্স অফ দ্য মানে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির ক্যাপাসিটিকে বাড়ানোর জন্য কোনো প্রসিজিওর আমাদেরকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে। আর যদি 30%-এর বেশি লস অফ ডোমেন হয়, তো সেই ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি ক্যারিজ এ হাই মর্টালিটি, মরবিডিটি, অ্যান্ড দ্য রিকারেন্স রেট ইজ ভেরি ভেরি হাই।
তো রেঞ্জ কিন্তু খুব বেশি না। এই লস অফ ডোমেন দেখা যাচ্ছে যে 20% হলেই কিন্তু সাম সোর্স অফ দ্য রিকনস্ট্রাকশন আমাদের দরকার হয়, এবং এই রিকনস্ট্রাকশনটা আমাদেরকে দরকার হবে কিনা এটা কিন্তু আমাদের সিটি স্ক্যানটাই বলে দিবে যে কত পার্সেন্ট পেশেন্টের বাইরে ভলিউমটা আছে। সো এই যে টু স্ট্র্যাটেজিস সেই ক্ষেত্রে হতে পারে, একটা রিডাকশন অফ দ্য কন্টেন্ট হতে পারে, অর ইনক্রিজ ইন দ্য সাইজ হতে পারে। আমাদের ভুল হলো, রিডাকশন অফ দ্য কন্টেন্টে আমাদের যেটা আসে যে আইদার ওমেন্টেক্টমি অর বল রিসেকশন, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য প্রসিজিওর। সেটা করে আমরা অ্যামাউন্টটাকে কমিয়ে দিয়ে অ্যাবডোমেনের মধ্যে রিপোজিট করতে পারি, অথবা অ্যাবডোমিনাল ওয়াল রিকনস্ট্রাকশন করতে পারি বাই ভ্যারিয়াস মিনস, অনেকগুলো মেথড আছে। বাট বটম লাইন যেটা হচ্ছে যে এখানে জায়েন্ট ইনসিশনাল হার্নিয়া আমাদের 5% মর্টালিটি, 34 to 50% মরবিডিটি অ্যান্ড আপ টু 50% রেকারেন্স জায়েন্টিং মানে ইনসিশনাল হার্নিয়া এটা হতে পারে, দ্যাট হ্যাভ টু বি এক্সপ্লেন টু দ্য পেশেন্ট বিফোর সার্জারি। এটা আমাদেরকে এক্সপ্লেন করতে হবে। এবং এটা একটা ট্রাফিক লাইটের মতো, যে কখন আমরা যাব, কখন যাব না, কখন হল্ট করব, কখন ওয়েট করব, বা কখন সার্জারি করব। দেখা যায় যে নট টু অপারেট এনি কমপ্লেক্স ভেন্ট্রাল হার্নিয়া উইদাউট সিটি স্ক্যান, দিস ইজ এ বেসিক রুল। কারণ সেটা আমাদেরকে বলে দিবে, ডিফেক্টটা বলবে, সাইজটা বলবে, লস অফ ডোমেন কত পার্সেন্ট আছে সেটা আমাদেরকে বলবে, এবং আমাদেরকে গাইড করবে যে কোন ধরনের রিপেয়ারটা আমরা করব। এবং ওয়েট করতে হবে এবং অপটিমাইজ করতে হবে ইউর পেশেন্ট টিল দ্য কন্ডিশনস অ্যান্ড অ্যানাটমি ইজ দ্য ফেভারেবল বাই রিডিউসিং দ্য ওয়েট অর বাই abdominal muscle strengthening exercise. And green light হচ্ছে favorable size of the hernia, anatomy and patient in general condition, you can proceed for surgery. So these are the three things আমরা যদি মনে রাখি তাহলে আমাদের জন্য would be a favorable outcome. এখন দুইটা ওয়েতে আমরা অ্যাবডোমিনাল কন্টেন্টটা বাড়াতে পারি, দুইটা ওয়েতে। একটাকে যেটাকে বলেছিল ডক্টর আহসান পুলিংয়ে বলেছে, একটা হচ্ছিল প্রোগ্রেসিভ নিউমোপেরিটোনিয়াম করে, আর একটা হচ্ছিল বোটুলিনাম টক্সিন। দিজ আর দ্য টু থিংস দিয়ে আমরা অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে বাড়াতে পারি। এখানে আমাদের দুটো রেডিওলজিক্যাল ইমেজ আছে। এই ইমেজে দেখা যাচ্ছে যে এই যে বোটুলিনাম যে টক্সিনটা আছে, দ্যাট প্রডিউসেস এ রিভার্সিবল প্যারালাইসিস অফ দ্য মাসেল, অ্যান্ড এইভাবে করলে ইফেক্টটা ওয়ার অফ হয়ে যায় 12 উইকস এর মধ্যে। বাট 12 উইকসে এই পেশেন্ট দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টের আমাদের ছিল কি বলে লস অফ ডোমেন ছিল 25%, and after 2 weeks loss of domain has reduced to 14%, and 14% you can repair easily এই ধরনের একটা ইনসিশনাল হার্নিয়া। সো বোটুলিনাম টক্সিন এইভাবে একটা 3টা পয়েন্ট আছে, 3টা পয়েন্টে এগুলোকে মানে বলা হয় যে সোনোগ্রাফিক গাইডেড ইনজেকশন দেওয়া হয়। ইনজেকশনগুলো দিলে 12 উইকস এর মধ্যে আমাদের অ্যাবডোমিনাল ক্যাপাসিটিটা অনেক বেড়ে যায়। And another way is the progressive PPP, preoperative progressive pneumoperitoneum. এটা সাধারণত একটা রাইলস টিউব 14F ল্যাপারোস্কোপিক্যালি গাইডেড দেওয়া হয় লেফট আপার অ্যাবডোমেন অ্যাবভ দ্য লেফট লোব অফ দ্য লিভার। ডেলি ইনসাফিলেশন করা হয় এবং অ্যাবডোমিনাল কর্সেট দেওয়া হয়। যে কর্সেটটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এয়ারটা ইনসাফিলেট করা হয় এটাকে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট হওয়ার জন্য, অ্যান্ড ওভার সাম পিরিয়ড অফ টাইম দেখা যায় যে কন্টেন্টগুলো আস্তে আস্তে রিডিউস হয় এবং অ্যাবডোমিনাল ক্যাপাসিটিটা বাড়তে থাকে। তাহলে লস অফ ডোমেন যেটা মানে আমাদের অপারেবল ছিল না, দ্যাট বিকামস অপারেবল। দিস আর ইউজুয়ালি দ্য টু ওয়ে ইউ ক্যান ইনক্রিজেস দ্য ক্যাপাসিটি উইদিন দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি, বাড়ানো যায়। এখন এই ক্যাপাসিটি যেটা বাড়লো, আমরা সার্জিক্যাল ওয়েতে আমরা কিছু, এটা ডেফিনেটলি 20%-এর বেশি হলে আমাদের এই কোন একটা প্রসিজার অ্যাডাপ্ট করতে হবে। বাট আমাদের যদি থাকে, এছাড়া আরো ওয়ে আছে যে সার্জিক্যালি আমরা কম্পোনেন্ট সেপারেশন করে অ্যাবডোমিনাল ক্যাপাসিটিটা বাড়াতে পারি। যেমন একটা কোশ্চেনটা যদি এরকম হয় যে ইউ আর পারফর্মিং এ ভেন্ট্রাল হার্নিয়া রিপেয়ার অন এ 57 years old lady and elect to perform a component separation for placement of the mesh. As a part of the anterior component separation, which layer of the abdomen wall is incised to gain the additional length of the abdominal wall? যে আমরা ইনসাইজ করলে আমরা অ্যাডিশনাল লেন্থটা পাবো কোন লেয়ারে? এটা এক্সটার্নাল অবলিক এক্সটার্নাল অবলিক। কেউ ট্রান্সভার্সাস, আর কোনটা বলো? এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপোনিউরোসিস। এক্সটার্নাল অবলিক অ্যান্টিরিয়র কম্পোনেন্ট সেপারেশন, কারণ ট্রান্সভার্স অ্যাবডোমিনিস কখনোই অ্যান্টিরিয়র কম্পোনেন্ট সেপারেশন আসে না। তাহলে কারেক্ট আনসার ইজ দ্য এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপোনিউরোসিস। এটা যদি আমরা ইনসিশন দিই তাহলে দেখা যাবে যে আমরা একটা লেন্থ পাচ্ছি। এখন কথা হচ্ছে যে এই যে লেয়ার অফ মাসেল গুলো আছে, আমরা অ্যান্টিরিয়র কম্পোনেন্ট সেপারেশন বা পোস্টেরিয়র কম্পোনেন্ট সেপারেশন আমরা কতটুকু লেন্থ গেইন করতে পারি,
এই লেন্থ গেইনটা আমাদের জন্য ইজ ইম্পর্টেন্ট। এই লেন্থে আমরা যে এই ছবিটা দেখি, আমরা হচ্ছে abdominal wall reconstruction component separation, all component separations are not equal. এখন আমরা দেখো এই যে একটা 1 and 2 by incising the external oblique aponeurosis and the internal oblique aponeurosis, এই দুটো দিয়ে আমরা করতে পারছি। অ্যান্ড তারপরে যে সেপারেশন গুলো মানে আমাদের থাকলো 4, 5 and 6, এটাকে আমরা পোস্টেরিয়রলি পেশেন্টটাকে অ্যাপ্রোচ করছি। তো 1, 2, 3 যে অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে সেটা আমি একটু পরের ছবিতে আরো ক্লিয়ারলি দেখাবো। এটা হলো অ্যান্টেরিয়র কম্পোনেন্ট সেপারেশন, অ্যান্ড 4, 5, 6 যে অ্যাপ্রোচ গুলো দেখানো হয়েছে সেই অ্যাপ্রোচ গুলো ইজ দ্য পোস্টেরিয়র কম্পোনেন্ট সেপারেশন। এবং পোস্টেরিয়র কম্পোনেন্ট সেপারেশনের ক্ষেত্রে আরো আমরা মাসল লেন্থেনিং করতে পারি ইফ উই ডু এ ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনাস রিলিজ, দ্যাট আই উইল শো ইন দ্য নেক্সট 2 or 3 পিকচার্স। ছবি দিয়ে এই ছবিটা একটা নাও, তোমরা একটু দেখে এই ছবিটা খেয়াল রাখলেই আমার মনে হয় যে এই অ্যান্টেরিয়র কম্পোনেন্ট সেপারেশন আর পোস্টেরিয়র কম্পোনেন্ট সেপারেশন আমাদেরকে আর কনফিউশনটা আসবে না। নেক্সট হচ্ছে প্লেসমেন্ট অফ দ্য মেশের ক্ষেত্রে ডক্টর হাসান পুলিং এ ভালোভাবে বলেছে যে এটা আমরা মানে বিভিন্ন ভাবে দিতে পারি। ক্যান ইউ সি যে নাম্বার 1 ইজ দ্য কোন টাইপের প্লেসমেন্ট? স্যার অনলে অনলে। নাম্বার 2 ইনলে। ইনলে। ডু you prefer inlay? No, sir. Recurrence rate is higher. Why? The recurrence rate is higher. Highest recurrence rate is the inlay. Number 3 তো দেখিয়ে দিলাম, সাবলে অর দ্য ট্রান্সভার্স অ্যাবডোমিনাল রিলিজ। And number 4 is Preperitoneal. and number 5 is Intraperitoneal. আর আমরা যদি এগুলোকে রেকারেন্স রেট চিন্তা করি তাহলে কোনটার রেকারেন্স রেটটা কেমন হবে? হাইয়েস্ট হচ্ছে তোমরা তো বললাই যে ইনলেতে হবে, আর আদার রেকারেন্স রেট উড বি লাইক দিস। সো ইনলে ইন এনি ওয়ে ইজ নট এ মেথড অফ চয়েস ফর দ্য রিপেয়ার অফ দ্য ইনসিশনাল হার্নিয়া। ওকে, নেক্সট হচ্ছে আমরা উপরের যে অনলে, ইনলে বা সাবলে, দ্যাট ক্যান বি ডান বাই ওপেন রিপেয়ার, অ্যান্ড দ্য preperitoneal and the interperitoneal, these are the two methods that can be done by a laparoscopic repair. Okay, and next হচ্ছে, do you know the principles of anterior component separation? How to do it? Anybody? দুটো জিনিস আমাদের এক্সটার্নাল অবলিক থেকে স্কিনটাকে হচ্ছে রেজ করব, স্কিন ফ্ল্যাপটাকে, তারপর স্যার এক্সটার্নাল অবলিকে একটা ইনসিশন দিব, আর ফ্রম হচ্ছে এজ থেকে, রেকটাসের এজ থেকে, তারপর মিডলাইন যে ডিফেক্টটা আছে ওইটাকে স্যার হচ্ছে রিপেয়ার করে ক্লোজ করে আসবো। গুড। ব্যাপারটা এটাকে আমরা একটা বলতে পারি রামিরেজ, যেটা মানে প্রথমে এটাকে সে ইন্ট্রোডিউস করেছিল। সো এটা যদি আমরা মাসেল লেয়ারটা দেখি তাহলে এরকম হয় যে প্রথমে দ্য স্কিন ফ্লাপ ইজ রেজড, দিস ইজ দ্য রেকটাস অ্যাবডোমিনাস মাসেল অ্যান্ড দিস ইজ দ্য গ্যাপ। ওকে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ। সেকেন্ড স্টেপ যেটা হচ্ছে দিস স্টেপটা হলো যে এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপোনেউরোসিস অন আইদার সাইড ইজ ইনসাইজড, is 1 to 2 centimeter from the rectus edge. এই যে rectus যে শীত এটাকে ইনসাইজ করা হলো। ইনসাইজ করলে তখন কি হবে? এটা কিন্তু বড় হয়ে গেল। হ্যাঁ, কতটুকু বড় হবে? আচ্ছা, আগে দেখিয়ে নেই। তারপরে হচ্ছে এইখানে দেখো, আমরা এই যে যখন এটা মানে আমাদের লেন্থটা আমরা পেয়ে গেলাম ওটাকে কাভার করার মতো উইদাউট টেনশন, তখন আমরা এর উপরে মেশটা বসিয়ে দিলাম, and ultimately wound is closed at the midline and then you place the mesh. So with this method, so আমরা যে লেন্থটা পাই সেই লেন্থটা হচ্ছে 353. That means upper and lower এ আমরা পাই 3 centimeter on each side, and at the middle of the abdomen আমরা পাই 5 centimeter on each side. তাহলে এটা কিন্তু অনেক বড়। দেখো, একটা রাফলি 6 সেন্টিমিটার আমরা যে গ্যাপটা, সেই গ্যাপটা কিন্তু মানে ওটাকে অ্যাপোজ করার জন্য এটা অ্যাডিশনাল লেন্থ আমরা পেয়ে গেলাম। সো অ্যান্টেরিয়র কম্পোনেন্ট সেপারেশন দ্যাট উইল গিভ ইউ এ লেন্থ অফ 353 এট দ্য আপার, মিডল অ্যান্ড দ্য লোয়ার অ্যাবডোমেন। এটা ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের? আর তুমি যদি অ্যাবডোমেনের টোটাল জায়গাটাকে 3টা ভাগে ভাগ করো, যে আপার থার্ড, মিডল থার্ড অ্যান্ড দ্য লোয়ার থার্ড। So upper third you will get the 3 centimeter on each side, and lower third you will get the 3 centimeter on each side.
বাট দ্য মানে মিডল থার্ড যেটা, মিডল থার্ড ইউ উইল গেট দ্য 5 সেন্টিমিটার অন ইচ সাইড। ওকে, যে লেন্থটা আমরা বেশি পাবো। থ্যাংক ইউ। ওকে দেন, এটা আমরা রামিরেস বা অ্যান্টেরিয়র কম্পোনেন্ট সেপারেশন। পোস্টেরিয়র কম্পোনেন্ট সেপারেশনের প্রিন্সিপলস বলতে পারবে এনিবডি? স্যার এখানে হচ্ছে পোস্টেরিয়র রেকটাসটাকে কাট করা হয়, কাট করে রেক্টোরেক্টাস স্পেসে যাওয়া হয়। রেট্রোরেক্টাস স্পেসে যাওয়া হয়, এক্স্যাক্টলি, গুড। আমরা এটা একটু দেখি। এটা হচ্ছে রিপস অ্যান্ড স্টোপা বা আদার যে যে এখানে কিন্তু অনেকগুলো মেথডস আছে। আমরা দুটো টেকনিক নিয়ে আলোচনা করছি। এটা পোস্টেরিয়র কম্পোনেন্ট সেপারেশন, যেটা হচ্ছে দেখো আমরা যদি ফলো করি একটার পর একটা। প্রথম, দিস ইজ দ্য ইনসিশনাল হার্নিয়া, অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ দ্য, আমরা ইনসিশন দিয়ে এটাকে ওপেন করা হলো দ্য পোস্টিরিয়র একটা শীথ। পোস্টিরিয়র একটা শীথে রেট্রোরেক্টাস প্লেনে আমরা যাচ্ছি। পোস্টিরিয়র একটা শীথ ইজ ইনসাইজড অ্যান্ড উই আর এন্টারিং। নেক্সট ইজ দ্য রেট্রোরেক্টাস স্পেস ইজ ক্রিয়েটেড বাই দ্য ডিসেকশন অন ইচ সাইড। রেট্রোরেক্টাস যখন করা হলো তখন তার নিচে গিয়ে you are placing the mesh after creating these retrorectus space. So the posterior rectus sheath is incised, retrorectus space is created, and the mesh is placed underneath the rectus. This is the posterior component separations, and the wound is closed. এখন এটার সঙ্গেই আমরা বলছি যদি করা হয়, আমার যদি দেখি যে এর পরেও আমার আসছে না, আমি একটু আগে স্লাইডে যাই, এতটুকু পর্যন্ত গিয়ে দেখি যে আমি উনটাকে অ্যাপোজ করতে পারছি, ইটস ওকে, জাস্ট আমাদের কাজ হয়ে গেল। বাট পোস্টেরিয়র কম্পোনেন্ট সেপারেশন করার পরেও আমরা ফার্দার দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আসছে না, টেনশন হচ্ছে, অ্যাপোজ করতে পারছি না, সেই ক্ষেত্রে কোশ্চেন অফ দ্য ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস রিলিজ। কিভাবে অ্যাবডোমিনিস রিলিজ করছে? এই যে এখানে যে ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস মাসেল যেটা থাকছে, যেটা পাশা, সেইটাকে এই যে আমরা যে রেট্রোরেক্টাস স্পেস দিয়ে চলে আসছি, এখান দিয়ে একটা স্ট্রেট একটা ইনসিশন দিয়ে টোটালটাকে কেটে দেওয়া হয়। এটাকে বলছে ট্রান্সভার্স অ্যাবডোমিনিস রিলিজ। তো এইটা করলে পোস্টিরিয়র কম্পোনেন্ট সেপারেশন, এই যে এইখানে এই লেভেলে যেটা আমাদের লাল দাগ দেখাচ্ছি, এইটা ওপেন, এইভাবে একটা ইনসিশন দেওয়া হয়, দিয়ে যদি আমরা ট্রান্সভার্স অ্যাবডোমিনিসটাকে রিলিজ করে দিই, তাহলে দ্যাট উইল গিভ অ্যান অ্যাডিশনাল লেন্থ অ্যান্ড আলটিমেটলি অ্যাপ্রোচ করা যাবে। ওকে, এবং এইভাবে করলে আমাদের যে লেন্থটা পাচ্ছি, পোস্টেরিয়র কম্পোনেন্ট সেপারেশন আমরা পাচ্ছি 5, 10 and 3 সেন্টিমিটার অন দ্য, এটা 5 হবে, সরি 3 না 5 হবে, অ্যান্ড ট্রান্সভার্স অ্যাবডোমিনাল রিলিজে 6 to 8 সেন্টিমিটার অ্যাডিশনাল লেন্থ। তাহলে হিউজ একটা, ইয়েস স্যার ইনসিশন কি বোথ সাইডে দিব না ওয়ান সাইডে? কোনটা? ট্রান্সভার্স অ্যাবডোমিনাস ট্রান্সভার্স, রিলিজে। হ্যাঁ, আমরা এক সাইডে দিলেই পাচ্ছি এটা। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। Okay, so these are the basic concept of this anterior component separation, posterior component separation, and the transversus abdominis release. Okay, so ultimately আমরা শেষ করে দিচ্ছি এখনই যে এই ধরনের একটা ইনসিশনাল হার্ট রিলিজের ক্ষেত্রে কি বোথ সাইডে কি কেটে দিতে হবে না যে কোনো এক সাইড কাটতে হবে? ওকে, সো ডাইভার্স যে ধরনের টাইপগুলো পাচ্ছি, যেমন আমরা আগে যতগুলো পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল কেস প্রেজেন্টেশন করেছি সেগুলোর মধ্যে মেইনলি ছিল আমরা রিপেয়ারটাই করাতো। বাট এই পেশেন্টের আজকে যে কেস প্রেজেন্টেশনটা হলো, পেশেন্ট হ্যাড এ ম্যালিগনেন্ট সার্জারি, তো সেই ক্ষেত্রে পেশেন্টের আমাদের মেইন ফোকাসটা ছিল যে টু ডিটেক্ট যে পেশেন্টের কোনো রেকারেন্স বা কোনো কিছু হলো কিনা। সো অল ইনসিশনাল হার্নিয়া আর নট অ্যালাইক, যেগুলো আমরা প্রথমে ইন্ট্রোডাক্টরি যেগুলো ওভারভিউ দিয়েছিলাম সেখানে আমরা সবকিছু বলেছিলাম। সো ইন্ডিভিজুয়ালাইজ, সো ট্রিটমেন্ট ইজ incisional hernia is individualized. There is a patient's variability, and patient's variability আছে। সো ইন্ডিভিজুয়ালি করতে হবে, একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম নিয়ে তারপরে পেশেন্টের ম্যানেজমেন্টটাকে প্রসিড করতে হবে ফর এ বেটার অ্যান্ড এ ফেভারেবল আউটকাম। ওকে, সো আমাদের টাইমটা শেষ, আমি শেষ করছি। শুধু একটা আমার মনে হয় যে এইটা যখন একটু আসছিল তখন যা একটু বলে নেই আমরা, যে কমনেস্ট হার্নিয়া আমাদেরকে ছিল যে শুধু
parastomal hernia. So a parastomal hernia, there I will take another 2 to 3 minutes only. During the managing a patient with the parastomal hernia and the prolapse, first consideration would be this can be reversed or not. That's the important thing. Any hernia কমপ্লিকেশনটা যদি ম্যানেজ করতে হয়, তাহলে আমাদেরকে প্রথমেই যে চিন্তা করতে হবে যে কলোস্টমিটা আমি করেছি, বাইলোস্টমিটা করেছি, এটাকে আমি ক্লোজ করতে পারি কিনা, এই স্টেজে ক্লোজ করার ইন্ডিকেশন আছে কিনা। ইফ there is an indication যে আমরা এটাকে রিভার্স করতে পারছি, সো রিভার্সাল ইজ দ্য আনসার। আর আমরা রিভার্স না করতে পারি, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের রিফ্যাশনিং বা করে আমাদের এই প্যারাস্টোমাল হার্নিয়া বা প্রোল্যাপস বা এই প্রবলেমগুলোকে সলভ করতে হবে। সো এই প্যারাস্টোমাল হার্নিয়ার ক্ষেত্রে যেমন পাশাপাশি দুটো পেশেন্ট দেখাচ্ছি। প্রথম পেশেন্টটার দিকে আমার লেফট সাইডে যে পেশেন্টটা, সেই পেশেন্টের ইজ এ হার্নিয়া বাট নো অবস্ট্রাকশন, বাট সেকেন্ড পেশেন্টের হচ্ছে হার্নিয়া উইথ অ্যান অবস্ট্রাকশন। লেফট সাইডের যে পেশেন্টটা ছিল যার অবস্ট্রাকশনটা নেই, সেই পেশেন্ট হ্যাড অ্যান অ্যান্টিরিয়র রিসেকশন। তার ছিল একটা, ঠিক আমি এই মুহূর্তে রিকালেক্ট করতে পারছি না কি পেশেন্টটা ছিল, বাট এই পেশেন্টটা ছিল, সেকেন্ড পেশেন্টটা ছিল অ্যাবডোমিনোপেরিনিয়াল রিসেকশন উইথ এ এনডিএ কলোস্টোমি, এবং সেই পেশেন্টের ডেভেলপড অ্যান অবস্ট্রাক্টেড ইনগুইনাল হার্নিয়া। তো এখন এই হার্নিয়ার একটা ক্লাসিফিকেশন আছে। ক্লাসিফিকেশনটা আমার মনে হয় তোমরা যদি না করে দাও, এটা একটা হার্নিয়া সোসাইটির একটা ক্লাসিফিকেশন, যে ইন্টারস্টিশিয়াল টাইপ অফ হার্নিয়া প্রোল্যাপস, সাবকিউটেনিয়াস, intrastomal and the stomal hernia. These are the classification of the hernia. So এই স্টোমাল হার্নিয়ার আমি যেটা প্রথমে বারবার যেটা এমফাসিস দিচ্ছি, যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ দ্যাট যে whether it can be reversed or not, that's the important issue. যদি রিভার্স করা যায়, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট ট্রিটমেন্ট, এবং রিভার্স যদি না করা যায়, তাহলে পেশেন্টটাকে আমাদেরকে রিপেয়ার বা যে কারণ হয়েছে এটাকে রিফ্যাশনিং করতে হবে। রিলোকেশন ইজ নেভার এ মেথড অফ দ্য চয়েস, বাট দ্য রিলোকেশন অফ দ্য স্টোমাল হার্নিয়া ইনভেরিয়েবলি উইল লিড টু এ সেম চান্সেস অর দ্য ইনসিডেন্স অফ দ্য রেকারেন্স। সো রিফ্যাশনিং করে এখানে মেশ রিপেয়ার করা ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু ডু ইট নাওএডেজ, বিকজ আগে যে ভয়টা থাকতো যে আইলোস্টোমি বা কলোস্টোমিতে মেশ রিপেয়ার, পেশেন্ট প্রবাবলি chances of the infection and the failure rate by rejection rate is higher. But if you prepare the bowel particularly the strategy না থাকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে mesh repair is the best method of the repair of a complication of the ileostomy or the colostomy. And the two way you can place the mesh, দুটো টেকনিক আছে। একটা বলে সুগার বেকার টেকনিক, যেখানে একটা মেশটা যে টুতে দেখানো হয়েছে, সেটা হচ্ছে এরকম একটা মেশটা প্লেস করা হয় এবং বাউলটাকে অবলিকলি তার নিচ দিয়ে গিয়ে তারপর এটাকে আনা হয়। সো দ্যাট ইজ অলসো ইফেক্টিভ ওয়ে টু রিপেয়ার দ্য হার্নিয়া। আর একটা মেথড যেটা আছে, এটা সাধারণত দেখা যায় ইন্টারপেরিটোনিয়ালি এটাকে প্লেস করা হয়, বাট সেই ক্ষেত্রে এই মেথডটা করতে গেলে যে মেশের একটা নন অ্যাডহিয়ারিং একটা সারফেস যে মেশগুলো পাওয়া যায়, সেই মেশগুলো এইখানে ব্যবহার করা হয়। আর এছাড়া যেগুলো আমাদের কনভেনশনাল মেশটা আমরা ইউজ করি, এগুলোকে স্লিট করে বা মাঝখানে একটা হোল করে, সেই হোলটা মানে রেট্রোমাস্কুলার স্পেসে দেওয়া হয় এবং তার ভিতর দিয়ে এটাকে লুপটাকে নিয়ে আসা হয়। দিজ আর দ্য টু ওয়ে অফ রিপেয়ার দ্য স্টোমাল হার্নিয়া, অ্যান্ড দ্যাট উইল ইফেক্টিভলি ওভারকাম দ্য প্রবলেম। সো উইথ দিস ফিউ ওয়ার্ডস আমরা আমাদের আজকের এটা শেষ করছি। আমার মনে হয় যে এখানে জাস্ট কি মেসেজ মানে সামারি এবং বলার পরেই আমরা একটু ফ্যাকাল্টিদের থেকে কিছু কমেন্টস এবং তোমাদের যে কোশ্চেন আনসার গুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। সেটা হচ্ছে সামারি অ্যান্ড টেক হোম মেসেজ হচ্ছে ইনসিশনাল হার্নিয়া ইজ এ ভেরি হেটেরোজেনাস হার্নিয়া অ্যান্ড দ্য ম্যানেজমেন্ট ইজ ইন্ডিভিজুয়ালাইজড। দ্যাটস এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। সব পেশেন্টকেই একই ধাঁচে বা একই ধারায় ট্রিটমেন্ট করা যাবে না। পেশেন্ট এনগেজমেন্ট ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য কি। কারণ পেশেন্টকে বুঝতে হবে, পেশেন্টকে জানতে হবে এবং পেশেন্টকে ওভাবেই অপটিমালি প্রিপেয়ার্ড হতে হবে, এবং পেশেন্টকে ইনস্ট্রাকশন গুলো ফলো করতে হবে ফর বেটার ম্যানেজমেন্ট। অপটিমাইজেশন অফ দ্য পেশেন্ট ক্যান রিডিউস দ্য রিকারেন্ট হার্নিয়াস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পার্টিকুলারলি দ্য ওবেসিটি ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। And small to medium size defects can be repaired using a multiple different techniques. অনেক টেকনিক্স আছে যেগুলো কলেজে আমরা দেখেছি, বাট আমাদেরকে বুঝতে হবে যে কোন টেকনিকে আমরা এগুলোকে রিপেয়ার করব। অলওয়েজ দ্য
mesh repair is the better over the fascial repair. Fascial repair recurrence rate is very, very high. And the loss of domain থাকলে some sorts of the anterior component or posterior component separation is the key. সেখানে আমাদের যে লেন্থটা কতটুকু আমরা মানে good amount of the length is possible to cover the hernial defect. And key to a good outcomes is picking the right surgery for the right patient. যেটা হচ্ছে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, এই সেজন্য বলছি যে একই অপারেশন সব পেশেন্টের জন্য নয়. During managing a patient with a parastomal hernia and the prolapse, first consideration would be whether that can be reversed or not. That's a very important issue. So with these few words, আজকে আমাদের এটা করছি, আমি just stopping my sharing, and now the স্টুডেন্টদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে এবং আমাদের ফ্যাকাল্টিদের থেকে কমেন্ট চাইবো about this today's webinar. Any question, students? আসসালামু আলাইকুম স্যার, প্যারাস্টোমাল হার্নিয়ার স্যার ক্লাসিফিকেশনটা একটু আগে। আমি তো এক্সিট করে গেছি, আমাকে আবার দেখাতে হবে। তোমরা কি মানে স্ক্রিনশটটা নেওনি? স্যার এটা মিস হয়েছে। মিস হয়েছে, আচ্ছা। তারপর আমি দেখাচ্ছি, কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন করো এখন। আসসালামু আলাইকুম স্যার, ইনসিশনাল হার্নিয়া রিপেয়ার কি এলইসিএস এর সময় করা যাবে? যদি একটা প্রেগনেন্ট মহিলা প্রিভিয়াস এলইসিএস এর জন্য ইনসিশনাল হার্নিয়া আছে, তারপরে প্রেগনেন্সি থেকে আমি তখন সেটা রিপেয়ার করতে পারবো কিনা? ইনসিশনাল হার্নিয়া, হ্যাঁ, ইনসিশনাল হার্নিয়া আই থিঙ্ক কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন পরে করবে, হ্যাঁ পরে করবে, মানে পার্টিকুলারলি ওই এটা ইনভলিউশন হওয়ার পরে, ইউটেরাসটা ইনভলিউশন পরে, প্রেগনেন্সির পরে যে কমপ্লিকেশন গুলো হতে পারে, অনেক কমপ্লিকেশন গুলো হতে পারে ওই রিলেটেড, সিজারিয়ান রিলেটেড বা ইউটেরাস থাকা অবস্থায় পেশেন্টের। সো বেটার টু ডু ইট লেটার। বাট একটা জিনিস হয় কি, পেশেন্ট গুলো কিন্তু করে যে আমাদেরকে একই টাইমে অপারেশনটা করে দেন, এটা একটা মানে পেশেন্ট থেকে একটা প্রেশার থাকে। বাট বা গাইনোকোলজিস্ট থেকেও থাকে যে আমরা সিজার করে দিই, আমরা এটা করি, আপনারা মানে হার্নিয়া অপারেশনটা করে দেন। যেমন পার্টিকুলারলি এইগুলো হিস্টেকটমি যখন হয়, যেমন আগের ইনস্টিটিউশনাল হার্নিয়া ছিল, এবার হিস্টেকটমি করবে, তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো ওয়ান ক্যান গো ফর দ্য রিপেয়ার। বাট একটা প্রেগনেন্সিতে আমার মনে হয় বেটার টু ওয়েট, স্যার যেটা বললেন। ওকে, দিস ইজ দ্য ক্লাসিফিকেশন। স্যার একটা কোশ্চেন স্যার, স্যার প্যারাস্টোমাল হার্নিয়াতে স্যার আমরা মানে ওপেনিং থেকে কতটুকু ডিসটেন্স পর্যন্ত স্যার মেশটা নিব? প্রিন্সিপাল ইজ সেম, 5 সেন্টিমিটার। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। স্যার ইনসিশনাল হার্নিয়া রিপেয়ার করার কতদিন পরে পেশেন্ট কনসিভ করতে পারবে, মানে সময়টা কতদিন? কথা হলো মনে হয় অলরেডি আলাপ হয়েছে, ইউজুয়ালি 2 ইয়ার্স। স্যার এটা 2 ইয়ার্স কেন স্যার? 2 ইয়ার্সে মানে এই সময়টা কেন, 2 ইয়ার্সটা কিভাবে হলো? 2 ইয়ার্সে বলা হয় মানে ফুল স্ট্রেংথ পেতে আমাদের যে হিলিং প্রসেস আছে সেই কতদিন সময় লাগে ওইটার জন্য স্যার। তো ওই সময় তো স্যার ম্যাচটা তো স্যার থাকবে, তাহলে তার অ্যাবডোমিনাল যে ডিস্টেনশনে বা যখন প্রেগনেন্সিতে যখন ইয়া হবে তখন কোনো প্রবলেম হবে না? রিকভারি করতে হবে, মাসেলটা যখন নরমাল হবে তখন যেন এরপরে প্রেগনেন্সি সে ঠিক মতো নিতে পারে, এটা ডিস্টেনশন হতে পারে সেই জন্য, না হলে পরে তো তারা অ্যাবর্শনের চান্স বেড়ে যাবে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, দেখি একটু কমেন্ট নেই আমাদের ফ্যাকাল্টিদের থেকে। মাসুদ করিম আছে? মাসুদ কি জয়েন করেনি আজকে? উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট? শহীদ স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, অল থিংস তো মনে হয়েছে কভার করা হয়েছে, তবে আমাদের যে ডে টু ডে প্র্যাকটিসে ইনসিশনাল হার্নিয়া সবসময় আসবে এবং এগুলা ভালোভাবে অ্যাড্রেস করার জন্য সব রকমের অ্যাঙ্গেল আমরা আজকের লেকচার থেকে কভার করা হয়েছে। তবে ওই রিকারেন্ট হার্নিয়া গুলো অবশ্যই এক্সপেরিয়েন্স হ্যান্ড এবং বাওয়েল অ্যাডেশন আছে কিনা সেগুলো সব জাজ করে করাটা ওদের জন্য বেশি সেফ হবে। আর যতই দিন যাচ্ছে স্যার ওই কম্পোনেন্ট সেপারেশন গুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, তো নতুন যারা সার্জন আসবে তাদেরকে অবশ্যই কম্পোনেন্ট সেপারেশন এবং এগুলোর উপরে, টেকনিক গুলোর উপর অনেক বেশি জোর দিতে হবে বলে আমি মনে করি। এইটা, থ্যাংক ইউ স্যার। প্রফেসর হাসান, হাসান শুনতে পাচ্ছ? জি
আমার নিজের একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যারের কাছে। একটা আপনারা হয়তো মানে সকলেই আমরা এটা ফেস করি, স্মল আম্বিলিক্যাল হার্নিয়া উইথ ডাইভেরিকেশন অফ রেক্টাম। আপনি ছবি দেখেছেন দুইটা। হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে আসলে জাজমেন্টটা আমি নিজেই সবসময় কনফিউজড হয়ে যাই, ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করে তখন যে পেশেন্টের প্রতি জাজমেন্ট আমি কি করব। স্যার এই ক্ষেত্রে কি ভার্ডিক্ট দিবেন যে আমাদের একটা স্মল ইনসিশনাল হার্নিয়া, আম্বিলিক্যাল হার্নিয়া, তার সাথে ডাইভেরিকেশন রেক্টাম, এটা কিন্তু অত্যন্ত কমন প্রবলেম আমি পাই। হ্যাঁ এখানে স্যারের ওপিনিয়নটা কি? আরে বলার আগে আমি একটু শুধু বলি, ওই যে দুইটা ছবি দেখানো হলো, ওই দুইটা জি ছবি, সেকেন্ড ছবিটা ছিল শি ওয়াজ এ ব্যাংকার। ব্যাংকার, জি এবং চায় যে স্যার এটা ইটস লুক ভেরি অড, মানে অ্যাবডোমিনটা প্রোট্রুবারেন্ট থাকে, তার কাছে খুব এম্বারেসিং লাগে। এই জন্য অ্যাজ অ্যান এক্সিকিউটিভ সে খুব ইয়ে থাকতে চায়, তার কারণে সে এটা রিপেয়ার করেছে, বাট তার অন্য কোনো কমপ্লেন নাই। আর আগের যে পেশেন্টটা ছিল, কমপ্লিটলি মানে ইজ নট অ্যাওয়ার অ্যাট অল যে তার মানে অ্যাবডোমিনটা প্রোট্রুবারেন্ট আছে। স্যার আপনি বলেন স্যার, আপনার কমেন্ট স্যার। এটা তো ইন্ডিভিজুয়াল চয়েসের উপর নির্ভর করে। যদি সেটার জন্য আসলে ফুলে যাচ্ছে, তাহলে এটা পুরো কমাইতে হবে, কারণ কমাইতে হলে এটা রিপেয়ার করতে হবে। ডাইভারকেশনের জন্য আমার কাছে সবচেয়ে ভালো যেটা মনে হয়, কিল অপারেশনটা বেটার দেন প্লেসিং এ ম্যাসম্যান। কিল স্যার, আগে যেটা কিল করতো, কিল, বা আপনি ইউ ক্যান গো ফর ডার্নিং, এটা দেখতে পাচ্ছেন। অ্যানাটমিক্যাল রিপেয়ারও করা যায়, অ্যানাটমিক্যাল রিপেয়ার করা যায়, বা ডাবল ব্রেস্টিং করা যায়, যে কোনো কিছু করা যায়, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু ডু সামথিং। জি নির্ভর করে আপনি কতটা বেশি ডাইভারকেশন, আপনার অল্প যদি ডাইভারকেশন হয় যেটা ভিতরে আসতেছে, হ্যাঁ তাকে বোঝান। তারপরে কিন্তু আগলে আসলে যেটা করতে হবে যে মাসেল গুলি আগে ঠিক করতে হবে। জি জি সেই স্ট্রেংথটা ঠিক করার পরে তারপরে আপনি অ্যানাটমিক্যাল রিপেয়ার করেন, সেটা বেস্ট হয়ে যাবে। ঠিক তারপর যদি তাদের না হয়, তখন আপনি গেটে যেতে পারেন, ডাবল ব্রেস্টিং এ যেতে পারেন, খুব বেশি বড় হলে পরে। কিন্তু দুইটা একসঙ্গে করে ফেলাই ভালো রাইট। যখন আসে। এর মধ্যে কোনো তাড়াহুড়া নাই, এবং ইউ টেক ইউর টাইম। যদি না হয়, এবারে কথা না শুনলে পরে আপনি কাজ করবেন না। আর একটা হচ্ছে ডিসেকশনটা ঠিক মতো করতে হবে। এবার না বুঝে একটা কাটাকাটি করলেন, তারপরে জোড়া লাগা দিলেন, ইট ইজ নট দ্যাট। আর অ্যাবডোমিনাল মাসেলগুলি তার নিজস্ব কতগুলি লাইন অফ অ্যাকশন আছে। আপনি এই ফিজিওলজির বাইরে গেলে পরে আপনার হার্নিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বা একার করার সম্ভাবনা বাড়বে। ওকে, এটা হচ্ছে থ্যাংক ইউ স্যার। কারণ আমি দেখি কি কোন কোন সার্জন, জুনিয়র সার্জনদের কেউ কেউ ওই আম্বিলিক্যাল হার্নিয়াটাকে ফোকাস করে তখন ওইখানে কনফাইন্ড থাকে, এবং এই অ্যাডভাইসটা আসলে আমরা যেন না দেই। না, আমি এটা ঠিক জুনিয়রদেরকে এটা হবে না। অ্যাডভাইস দেব। এটা কেউ কেউ স্যার ওই হতে অ্যাডভাইস পারে দিয়ে এটার দেয় যে কোনো আপনি একটা আম্বিলিক্যাল ইনসাইটিং হার্নিয়া করে কাজ ফেলবেন। আছে, কারণ আছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো অসুবিধা আছে, সেইটাকে দেখতে হবে। হয় স্যার কাশি আছে, নাহলে তার অকুপেশনাল প্রবলেম আছে, নাহলে তার বেশি আছে। এইগুলি যদি আপনি ইয়ে না করেন, অপটিমাইজ না করেন, বা এগুলি অ্যাড্রেস না করেন, ইউ উইল বি ফেল। জি স্যার, এই সমস্যাটা ওইটাই হয় স্যার। কেউ কেউ করে কি ওই টোটালি যে ডাইভারিকেশনটাকে অ্যাড্রেস না করে ওইখানে কনফাইন্ড থাকে যে আম্বিলিক্যাল হার্নিয়াটা। এটা যেন কেউ না করে আর কি, আমাদের জুনিয়রদেরকে রেসপেক্ট টু দ্য অ্যানাটমি, স্যার। রেসপেক্ট টু অ্যানাটমি, রেসপেক্ট টু ফিজিওলজি। স্যার স্যার এই নিয়ে আমরা ওই স্টুডেন্ট জাজমেন্টটাই যে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করে, জাজমেন্টটাই আমি মনে করি যে টেকনিকটা যেরকম ইম্পর্টেন্ট, তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো জাজমেন্টটা। ট্রিটিং দ্য পেশেন্ট। স্যার আমি সিদ্ধান্ত কিভাবে নিব, কতটুকু আমি জাস্টিস করতেছি পেশেন্টের প্রতি, কার কখন দরকার, কি অপারেশন দরকার, এই জাজমেন্টে সার্জিক্যাল টেকনিক থেকে আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয়, স্কিলনেস থেকে। জি জি, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ হাসান, থ্যাংক ইউ।